Yes, we are live on YouTube also. So that is, yeah. Yeah. Okay. A warm good morning to all the students of Welltech, Multitech, Dr. Rangarajan, Dr. Shakuntala Engineering College. And firstly, I would like to thank Deepthi ma'am for coordinating with the departments to mobilize the students to this session. And as the invitation said, we are association with the Tamilpreneur. One of they are becoming one of the nodal agencies in the entrepreneurship ecosystem. We will hear more about them in this session itself. About we'll go directly, irrespective of the formalities. So Tamilpreneur is a new startup. They are a CEG alumni startup. I'm very proud to say that, and they have an objective of creating more than 1 lakh entrepreneurs by the year of 225. That is a very proud milestone. If it is achieved, it will be a very proud milestone. So, and also uh, as a part of their project, uh, they have set up podcasts. I hope many of the students are aware about podcast. It's where they'll interview very successful entrepreneurs, not just successful, all the entrepreneurs. They have interviewed from guys. Can you guys go on mute 1 second? Just for the introduction part. During the session, you can directly pitch in. Let me continue with the introduction. So, as a part of the podcast series, they have interviewed a wide range of entrepreneurs, starting from the roadside sugarcane shop owners to India's famous startups, space startup. It's called Agnikul Cosmos. Mr. Srinath, the CEO of the startup. So they have a very wide bandwidth of entrepreneurs they have interviewed, and also Thyrocare CEO Dr. Velmani sir also they have interviewed, and also one more thing about these podcasts, it's been widely they're using the digital infrastructure, so it has they have been able to reach out to people in almost 75 countries, and their podcasts are also available with the major digital players like Google Podcast, Geo7, Ghana, and Apple stores. So this is about Tamilpreneur. To reiterate, they are a startup company who have the objective, a very proud objective, uh, to generate around 1 lakh entrepreneurs by 2025 in Tamil Nadu alone. And about Shyam Siddharth, he is the founder of Tamilpreneur. His aim is to promote entrepreneurship in academia, and he has been very successful in doing so. You get to know about him. He has been in this ecosystem for a long time. You guys make use of his expertise, and on to you, Shyam. I don't want to waste your time. We have already Thank started. you. Thank you, Raj Kapoor. Thanks for an elaborate introduction for me. And I would like to thank CED Anna University and Welltech University as well for giving me this opportunity. So, without taking much of the time, I'll also directly jump into the session today. So, I think it will be quite different from what the previous sessions have been.
So I think students will also be surprised by seeing a lot of new things from the session. And even if out of this 38 participants right now, right here, even if there is one person who after this session says, I would like to become an entrepreneur, Tamilpreneurs session has changed my perception towards entrepreneurship. And if they become an entrepreneur, we would be extremely happy about that. So with that said, I'd like to start my presentation now. Okay, so maybe Raj Kapoor here would have told a different topic, but how about this topic? How to think of ideas? So how to think of ideas with the baseline of the actual topic, a pragmatic approach towards building the foundation for entrepreneurship and innovation. So as you can see, there are a lot of buzzwords here: entrepreneurship, innovation, pragmatic approach. So a lot of people would like to know what entrepreneurship is, what innovation actually is, and what is a pragmatic approach. So this session is focused on both men and women who have joined today. And so what does it mean? What is pragmatic? Pragmatic is just a practical approach of anything rather than having a bookish knowledge alone. And next, what is innovation? Innovation is just a new method where there is continuous improvement that leads to benefit in terms of efficiency or cost or saving time. Anything of that sort is innovation. And what is entrepreneurship? It is taking a big problem, solving it using a technology and doing it at scale. So yeah, here's the first surprise. So we would like to take it along with memes as well, and we want to keep the session as much as possible in an interactive manner. So participants here, please feel free to unmute your mics and then start participating from the questions from the next slide onwards. So I'd like to tell that the session would be useful for people who say, I want to start up, but I don't have a great idea. And it also caters to people who say, I have an idea, want to develop it further before starting it up. And nothing to worry in case even if you have a startup already, you have a startup, and if you're planning to expand, this session will be a big breakthrough for your idea. So what is the X here? What do you see here? There's something called as idea hexagon. It was introduced by Mr. Ramesh Raskar. So I'd like to borrow his thoughts on today's session. So with that said, we will directly start with what is an idea hexagon. So the idea hexagon as it says, there are 6 different approaches to how the idea takes shape. So the first thing is, we'll have an idea and look at how you can take this particular idea to the next dimension. Let's say there is data, there is text, there is audio, video, images, languages, everything. How can you take it to the next dimension? So I'd like to start with an example first. And yes, we'll consider these 3 initially. If in case there is an idea which is currently in online, but how do you take it offline? And in case there is only an audio-based approach, how do you take it towards video-based approach as well? And in case the idea is serving only the English population, how can you serve it to the region level population? Like there are a lot of entrepreneurship channels that is serving to the English population. Tamilpreneur specifically serves the people from Tamil Nadu. So that is one such example here. And coming over to the first one. So there is something that was online and there is something that was offline initially, and somebody took it offline. Yes, there is something that was offline and it was taken online and it came out by a huge storm. So can somebody recall the story of Netflix and Blockbuster? If you can recall, if you know the story of Netflix and Blockbuster, please comment yes in the chat box. Raj Kapoor, is the chat accessible to all the students? Yes, sir. The chat is accessible to everyone. Okay. Sir, it would be good if you just ask the students whether they're comfortable in English or Tamil. Okay, yeah, sure. Students, please let me know if we can, if you're comfortable with English or going ahead with Tamil. So maybe you can type in chat your preferred language, then I'll take it from there on.
Raj Kapoor, is the chat option okay with English? Mixed reactions. Mixed reactions. Bilingual will be fine. Shouldn't be an issue. Bilingual would be fine. Okay. Okay, sure. English is fine. Okay. I'll choose English then. So, okay. எஸ் நெட்ஃப்ளிக்ஸோட ஸ்டோரி வந்து எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இனிஷியலி வந்து பிளாக் பஸ்டர் வந்து ஓவர் 9,000 ஸ்டோர்ஸ் வீடியோ கேசட் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து லெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எல்லாருக்கும். ஸோ ஒன் ஆஃப் தி பிகெஸ்ட் கம்பெனிஸ் இன் தி வேர்ல்ட் இன் தி 90s. ஸோ அரௌண்ட் $6 billion வேல்யூவேஷன் இருந்தது அப்போ. அண்ட் அந்த டைம்ல என்னாச்சு, நெட்ஃபிளிக்ஸ் வந்து இன்டர்நெட் வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே வாண்டட் டு டேக் இட் ஆன்லைன் கம்ப்ளீட்லி, எல்லாத்தையுமே கிளவுடுக்கு மூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்லைன்லயே வந்து நீங்க இது வீடியோஸ் அண்ட் மூவிஸ் இது மாதிரி வந்து ரெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொண்டுட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க. பட் அவங்களுக்கு கான்டென்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கும் அவங்களோட பீப்புளுக்கு சேலரி பே பண்றதுக்கு அண்ட் கிளவுட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பே பண்றதுக்கு இதுக்கெல்லாம் நிறைய செலவாச்சு. ஸோ வாட் ஹேப்பன் இன் தி எண்ட், நெட்ஃபிளிக்ஸ் வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு $54 million ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் அவங்களால மேனேஜ் பண்ண முடியல. ஸோ அவங்க வந்து சரி நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம கம்பெனியை வித்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளாக் பஸ்டர் அப்ரோச் பண்ணி இது மாதிரி நான் கம்பெனியை விற்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்துட்டு போனாங்க. அப்போ பிளாக் பஸ்டரோட சிஇஓ என்ன சொன்னாரு, விற்கிறதுலாம் ஓகே, எவ்வளவு ரூபாய்க்கு நீங்க விற்கலான் இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு நெட்ஃபிளிக்ஸோட சிஇஓ ரீட் ஹேஸ்டிங்ஸ் சொல்றாரு, ஒரு $54 million வித்துடலான் இருக்கும், அதுதான் இப்ப எங்களோட கரண்ட் லாஸ் அண்ட் ஸ்பெண்டிங்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோடனே அவர் சிரிக்கிறாரு. சிரிச்சிட்டு $54 million எங்களால வாங்க முடியாது, நீங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க, அப்படியே மக்கள் வந்து ஆன்லைன்ல வீடியோ கேசட்ஸ் எல்லாம் லெண்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா, அதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது இப்போதைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்னோவேஷன் அப்படியே ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்க. ஸோ அன்னைக்கு ராத்திரி வந்து நெட்ஃபிளிக்ஸோட சிஇஓ பெட்ல படுத்துட்டு யோசிக்கிறாரு, இது மாதிரி நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல இருக்கிற அத்தனை பிளாக் பஸ்டர்ல இருக்கிற அத்தனை எம்ப்ளாயிஸும் அவரோட ஐடியாவை கிண்டல் பண்ற மாதிரியும் ரொம்ப மனசு உடஞ்சு போயிடுறாரு. ஸோ 2 years லேட்டர் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நெட்ஃபிளிக்ஸோட சிஇஓ வந்து கம்பெனியை பப்ளிக் ஆஃபரிங் கொடுத்துட்டு பப்ளிக்கா எடுத்துட்டு போறாரு. அண்ட் ஃப்ரம் தென் ஆன் ரெஸ்ட் இஸ் ஹிஸ்டரி. ஸோ இன்னைக்கு நெட்ஃபிளிக்ஸ் பத்தி தெரியாத ஆளே இருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் பிளாக் பஸ்டர் பத்தி தெரிஞ்சது ரொம்ப குறைவான ஆளா தான் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்னாச்சு அப்படின்னா, அவங்களோட அந்த 9,000 ஸ்டோர்ஸ் வந்து 4,500 ஆச்சு, அப்புறம் 1,000 ஆச்சு, அப்புறம் 500 ஆச்சு, அப்புறம் 50 ஆச்சு, அப்புறம் 10 ஆச்சு. இன்னைக்கு உலகத்துல ஒரே ஒரு பிளாக் பஸ்டர் ஸ்டோர் மட்டும்தான் இருக்கு. யாருமே வீடியோ கேசட்டை வந்து இது மாதிரி போய் பிசிக்கலா லெண்ட் பண்ணி பாக்குறதே கிடையாது. எவ்ரிபடி ஹஸ் மூவ்ட் ஆன்லைன். ஸோ இது மாதிரி ஒரு ட்ரெண்டை வந்து குவிக்கா வந்து பிக்அப் பண்ணிக்கிட்டு அன்னைக்கு வந்து ஆஃப்லைன்ல இருந்து ஆன்லைன் மாறின ஒரு கம்பெனி தான் நெட்ஃபிளிக்ஸ் அண்ட் பிளாக் பஸ்டரோட ஸ்டோரி. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன நமக்கு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா, ஒரு டைமென்ஷன் இருக்கு, ஆஃப்லைன்ல இருக்கு, அதை வந்து ஆன்லைனுக்கு டைமென்ஷன் எடுத்துட்டு போனாங்க. டுடே தே ஆர் சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்டார்ட் அப். ஸோ இப்படி ஒரு ஐடியா யோசிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தோணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரி பாத்தீங்க அப்படின்னா, திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ மீம். இன்னைக்கு வந்து லாஸ்ட் பிளாக் பஸ்டரோட ஸ்டோரி என்ன அப்படிங்கறத பத்தி இந்த மீம் சொல்லுது. அண்ட் அகைன் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப்லைன்ல இருந்து ஆன்லைன் எடுத்துட்டு போனதுக்கு என்ன அப்படின்னா, ரம்மி வந்து நம்ம எல்லாம் பிசிக்கலா விளையாடி பார்த்துருப்போம். நம்மளே பர்சனலா கூட பிசிக்கலா தான் இன்னும் விளையாடிட்டு இருக்கோம். பட் ஹியர் இஸ் சம்படி டேக்கிங் தி ஐடியா கம்ப்ளீட்லி ஆன்லைன். So, and this idea is hit as well, although it is a little bit dangerous and we don't recommend signing up on Rummy Circle or any gambling platforms online. But this is the case. ஒரு சின்ன ஐடியா தான். ரம்மி இப்போ தரையில உட்காந்து விளையாண்டுருக்கோம், எல்லாம் அதை ஆன்லைனுக்கு எடுத்துருப்போம், அவ்வளவுதான். உன்னோட அக்கௌண்ட் லிங்க் பண்ணு, அதுலயே நீ காசு பெட் பண்ணு, விளையாடலாம் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான். அண்ட் கமிங் ஓவர் டு நெக்ஸ்ட் டைமென்ஷன், ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ரொம்ப நாளா வீடியோல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது எப்படி நீங்க ஆடியோக்கு எடுத்துட்டு போகலாம். ஸோ லெஃப்ட் சைட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா யூடியூப் வீடியோவோட இது இருக்கு, அண்ட் ரைட் சைட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா யூடியூப் மியூசிக்கோட இருக்கு. ஸோ ஒரு சின்ன சேஞ்ச் மட்டும் தான், அந்த வீடியோ ஆஃப் பண்ணு, மியூசிக்கா எடுத்துட்டு போ, அவ்வளவுதான். தட்ஸ் ஹவ் யூடியூப் மியூசிக் வாஸ் பார்ன். அண்ட் அகைன் அட் த சேம் டைம் இன்னொரு பிளாட்ஃபார்ம் பாருங்க, ஸ்பாட்டிஃபைன்னு சொல்லிட்டு தே ஆர் கான்சன்ட்ரேட்டிங் ஒன்லி ஆன் ஆடியோ, வீடியோவே இருக்காது. அட் த சேம் டைம் தே ஆல்சோ ஃபெல்ட் நம்மளும் இன்னோவேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜோ ரோகன் சொல்லிட்டு ஒரு ஃபேமஸ் பாட்காஸ்டர் இருக்காரு. இன்கேஸ் நீங்க பாட்காஸ்ட் கேட்குறீங்க அப்படின்னா அவரை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ அவரோட பாட்காஸ்ட் வந்து வீடியோ விதத்துலயும் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பாட்டிஃபை பெய்ட் ஹிம் அண்ட் தென் டோல்ட் யூ ப்ளீஸ் ரிலீஸ் யுவர் வீடியோ ஆஸ் வெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது மாதிரி ஒரு டைமென்ஷன்ல ஸ்பாட்டிஃபை யோசிச்சிருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஐடியா பாத்தீங்க அப்படின்னா, இங்கிலீஷ்ல இருக்கிறது அப்படியே ரீஜனல் லாங்குவேஜ் எடுத்துட்டு வராங்க. ஸோ நான் ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன மாதிரி தான். அண்ட் இங்க இருக்கிற லெஃப்ட் சைட் லோகோ எல்லாருக்கும் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன், ட்விட்டர். ரைட் சைட்ல இருக்கிற லோகோ என்னன்னு கெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா சாட்ல டைப் பண்ண பார்க்கலாம்.
Come on, guys. It is morning and you're all fresh. Quick. Correct. Yes. Mano correct சொல்லிருக்காரு. So this is cool. ஒன்னும் ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஷியேட்டரே கிடையாது. ட்விட்டர் இங்கிலீஷ்ல இருக்கு, அதை நான் ரீஜனல் லாங்குவேஜ்க்கு எடுத்துட்டு வரேன். ஹிந்தில எந்த லாங்குவேஜ்ல வேணாலும் நீங்க பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவுக்கு ஒரு லோக்கல் ட்வீட் மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். அவ்வளவுதான். ஒரு சின்ன சேஞ்ச் மட்டும் தான் பாருங்களேன். அந்த லாங்குவேஜ் சேஞ்ச் பண்ற, பிளாட்ஃபார்ம் ரன் பண்ற விதம் எல்லாம் ஒண்ணுதான். So and it has garnered attention from lot of angel investors from foreigners like Balaji Srinivasan அது மாதிரிலாம். So இது மாதிரி ஒரு டைமென்ஷனும் நீங்க திங்க் பண்ணலாம். And next, can you combine an idea X and idea Y? So இந்த ரெண்டு ஐடியா கம்பைன் பண்றதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு கிரைடீரியா தான் இருக்கு. ஸோ அந்த ரெண்டு ஐடியாவும் எவ்வளவு டிஃப்ரெண்டா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அந்த அவுட்கம் வந்து எஃபெக்டிவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் நாங்க. ஸோ இந்த விதத்துல சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், அதெல்லாம் காமிக்கிறேன். ஓகே, இனிஷியலி வந்து மைக்ரோசாஃப்ட்ல இருந்து வேர்ட், எக்ஸல், பவர் பாயிண்ட், அவுட்லுக், ஒன் நோட், பப்ளிஷர் அப்படின்னு எக்கச்சக்க சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து ஆஃபீஸ்க்கு கொடுத்தாங்க. பட் ஆஃபீஸ்ல வந்து ஒரு முக்கியமா நடக்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து அவங்க இதுல கவர் பண்ணல. யாருனாலையாவது என்னன்னு சொல்லிட்டு கெஸ் பண்ண முடியுதா? ஆஃபீஸ்க்கு தேவையான எல்லாமே இருக்கு. முதல்ல பேப்பர்ல பண்ணிட்டு இருந்த டாக்குமெண்ட் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது எக்ஸல்ல கொண்டு வந்துட்டாங்க. பேப்பர்ல பண்ற டிராஃப்ட் அது எல்லாத்தையும் வேர்ட்ல கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஒரு பிரசன்டேஷன் நடக்கிற இடத்த பவர் பாயிண்ட்ல கொண்டு வந்துட்டாங்க. மெயில் அனுப்புறது எல்லாம் லெட்டர்ல போயிட்டு இருந்தது, அதெல்லாம் அவுட்லுக்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்துட்டாங்க. நோட்ஸ் எடுத்துக்கிறது டைரியா இருந்தது, அதை ஒன் நோட்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ இதை தாண்டி ஆஃபீஸ்ல நடக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் கிட்ட இல்ல. அது என்னன்னு கெஸ் பண்ண முடியுமா? ப்ளீஸ் டைப் இட் இன் சாட். ஓகே, யாரும் கெஸ் பண்ணல. ஓகே, ஐ வில் கோ ஹெட். ஸோ இந்த கொலாபரேஷன் பாத்தீங்களா, ஆஃபீஸ்ல வந்து அடிக்கடி கான்வர்சேஷன்ஸ் நடக்கும். கான்வர்சேஷன்ஸ்னால தான் நிறைய ஆக்ஷன்ஸ் வரும். அந்த ஆக்ஷன்ஸ்னால டாஸ்க் கம்ப்ளீட்டட். ஸோ ஸ்கைப்புங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா, இப்போ இங்க இருந்து ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். லைக் எப்படி உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் இருக்கும் அது மாதிரி அப்பல இருந்து ஸ்கைப் இருந்து. ஸோ ஒரு சின்ன கொலாபரேஷன் மட்டும் தான். மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து ஸ்கைப் வாங்கினாங்க, அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸோட டூல்ஸ் எல்லாம் வந்து சீம்லெஸ் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு. ஸோ இதே மாதிரி இன்னும் சில கொலாபரேஷன்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் காமிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல வந்து வி ஹேவ் அன் ஓஎஸ் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல ஸ்டேட்மெண்ட். நான் எதை பத்தி சொல்றேன் அப்படிங்கறது யாராவது கெஸ் பண்ண முடியுதா? ஸோ அந்த போனோட கவர்ல டீடைல்ஸ் இருக்கு, போனுக்கு உள்ள அந்த ஸ்கிரீன்ல டீடைல்ஸ் இருக்கு. Can somebody guess what am I talking about here? Correct. Yes. Windows. Okay. Correct. Yes. Mano Ronaldo correct guess பண்ணிருக்காங்க. So Nokia வந்து விண்டோஸ் போய் அக்வயர் பண்றாங்க. பண்ணிட்டு இது மாதிரி உங்களோட போனுக்கு நாங்க ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம் தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன இதுதான். So although it is a failure now, but look at the idea. ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் டைரக்டா ஒரு போனை எடுத்துட்டு போகாம போன் ஆல்ரெடி வச்சிருக்கவங்க கிட்ட அவங்களோட ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம் எடுத்துட்டு போய் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இட் இஸ் சிம்பிள். ஒரு ஐடியா ஒரு டைமென்ஷன் இப்படிதான் இருக்கணும். ஸோ ஒரு ஐடியா எக்ஸ் இருக்கு, ஒரு ஐடியா ஒய் இருக்கு, அது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will have a remarkable outcome. ஓகே, ஒன் மோர் அக்விசிஷன் இஸ் ஆன் தி கார்ட்ஸ். ஸோ இதுல என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களால கெஸ் பண்ண முடியுதா? One more question to the audience again. Yes, come on, please type. சென்ட்ரல் இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து எல்லாருனாலும் ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிட முடியும். அதை தாண்டி come on guys, சென்ட்ரல்ல இருக்கிறவங்க தெரியலையா? மேக் a quick guess. எஸ், மனோ ஒருத்தர் தான் பயங்கர ஆக்டிவா கெஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. எல்லாம் அதர்ஸ் ஆர் inactive. ஓகே, ஸோ சென்ட்ரல்ல இருக்கிறது வந்து மைக்ரோசாஃப்டோட சிஇஓ சத்யா நாடெல்லா. லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிறது வந்து ஜெஃப் வீனர் லிங்க்டின். அதுக்கு அடுத்த சைட்ல வந்து ரீட் ஹாஃப்மேன் லிங்க்டினோட சிஇஓ அண்ட் ஃபவுண்டர். ஸோ இவங்க லிங்க்டின் அக்வயர் பண்றாங்க. மைக்ரோசாஃப்ட் போய் எதுக்கு லிங்க்டின் அக்வயர் பண்ணும் அப்படின்னு யோசிங்க அப்படின்னா, ஆஃபீஸ் சம்பந்தமான விஷயம் எல்லாத்தையும் ஆல்ரெடி மைக்ரோசாஃப்ட் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ அடுத்தது ஆஃபீஸ் சம்பந்தமான விஷயம் என்ன? ஒரு ஆஃபீஸ்ல இருந்து இன்னொரு ஆஃபீஸ்க்கு போவாங்க, அதாவது ஜாப் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது ஒரு விஷயம் மட்டும் தான் விட்டு வச்சிருந்தாங்க, அதையும் அக்வயர் பண்ணிட்டாங்க. அக்வயர் பண்ணிட்டு பில் கேட்ஸ் ஒரு 2-3 போஸ்ட் போட்டாரு. அதுக்கப்புறம் லிங்க்டின் செம்ம ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு லிங்க்டின் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் டூல்ஸ் இன் கேஸ் யூ ஆர் லுக்கிங் அவுட் ஃபார் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆர் இன்டர்ன்ஷிப் ஆர் எனிதிங் ஆஃப் தட் சார்ட். ஆஃபீஸ் சம்பந்தமாவோ இல்லை இன்டர்ன்ஷிப் சம்பந்தமோ ஒரு வேலை சம்பந்தமா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாலும் பீப்புள் வில் தி ஃபர்ஸ்ட் கோ டு பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் லிங்க்டின். ஸோ இது ஒரு பிரைமான எக்ஸாம்பிள், ஐடியா எக்ஸ் அண்ட் ஐடியா ஒய் கம்பைன் பண்றதுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ஐடியா எக்ஸிங்ல தேர்ட் பார்ட் என்ன அப்படின்னா, given the hammer find all the nails. ஸோ ஒரே ஒரு சுத்தியல் இருக்கு,
ஒரு எக்ஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு நியூ டெக்னிக் இருக்கு. ஃபைண்ட் ஆல் தி ப்ராப்ளம்ஸ் இட் கேன் சால்வ். வெறும் ஒரே ஒரு ஆணியை மட்டும் அடிக்காதீங்க, எவ்வளவு டிஃப்ரெண்டான ஆணியை உங்க ப்ராப்ளம்னால அடிக்க முடியும் அப்படிங்கறது மட்டும் பார்க்கணும். ஸோ இந்த இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன அப்படின்னா, ஸோ பிளாக் செயின் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சின்ன டெக்னாலஜி மட்டும்தான். நம்மளுக்கு என்ன இப்ப கேள்விப்படுறத வச்சு என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, கிரிப்டோ கரன்சி இருக்கு, அதுல பணம் போடலாம், பணம் நிறைய எடுக்கலாம், ஷேர் மார்க்கெட் மாதிரி எல்லாம் ட்ரேட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். பட் இதை தாண்டி பிளாக் செயின்ங்கிறத ஒரு டெக்னாலஜியை வச்சு எத்தனை பேர் வந்து அதுக்கு கீழே சப் டெக்னாலஜிஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்க. ஸோ பவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெக்னாலஜி இருக்கு, அதுல வந்து எனர்ஜி ட்ரேடிங்க்கு ஒரு பிளாக் செயின் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அண்ட் அதே மாதிரி சிமிலரா வி செயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு, பிசினஸ் என்டர்பிரைஸ் இன்வென்ட்ரி இதெல்லாம் ட்ராக் பண்றதுக்கு இது ஒரு டெக்னாலஜியா யூஸ் பண்றோம். ஸோ டாஜ் அப்படிங்கறத பத்தி நீங்க ரொம்ப பிரபலமா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, இன்கேஸ் நீங்க ட்விட்டர்ல ஆக்டிவா இருந்தீங்க அப்படின்னா. ஸோ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு இன்சர்ட் திஸ் மீம் ஹியர். ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஹேமர் இருக்கு, என்னென்ன ஆணியெல்லாம் உங்க ஹேமர்னால அடிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஐடியாஸை நீங்க வந்து ஃபிகர் அவுட் பண்ணணும். ஸோ இது ஒரு நல்ல தாட் அப்ரோச். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஐடியா ஹெக்ஸகன் என்ன அப்படின்னா, in addition to the original solution, what other solution can it offer? அதாவது இந்த இங்கிலீஷ்ல இந்த ஃப்ரேஸ் சொல்லுவாங்க பாருங்க, நாட் ஒன்லி பட் ஆல்சோ அப்படிங்கிற இந்த ஃப்ரேஸை அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஆங்கிள் யோசிக்கும் போது சில எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ அது மாதிரி ஃபீச்சர் பண்ற சில எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ பம்பிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இருக்கு, யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பம்பிள் பத்தி? பம்பிள் ஆர் டிண்டர் பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா எஸ் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ பம்பிள் வந்து டிண்டர் மாதிரி ஒரு சிமிலர் பிளாட்ஃபார்ம் தான். யூ கேன் ஃபைண்ட் யுவர் மேட்ச் ஆன் பம்பிள் பை சிம்பிளி ஜஸ்ட் ஸ்வைப்பிங் ரைட் அப்படிங்கிற மெக்கானிசம் தான். ஆனா எந்த மாதிரி மேட்ச் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கீவேர்டு. ஓகேயா? எந்தெந்த மாதிரி விஷயத்துக்குலாம் வந்து நீங்க மேட்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கலாம். செகண்ட், ஸோ மேட்ச் பண்றது வந்து வெறும் டேட்டிங் ஆப் மட்டும் பார்க்காம இவங்க பாருங்க, பம்பிள் பிஎஃப்எஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வச்சிருக்காங்க, பம்பிள் பிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வச்சிருக்காங்க. ஸோ ஒரு பிசினஸ் பர்சனோட இன்டராக்ட் பண்றதோ இல்லை ஒரு நெட்வொர்க்கிங் பண்றதோ அதுக்கு வந்து பம்பிளை யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் பம்பிள் பிஎஃப்எஃப் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க ஏதோ ஒரு புது ஊருக்கு போறீங்க, இங்கேருந்து டிராவல் பண்ணி இப்போ ஒரு ட்ரெக்கிங் போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ரிஷிகேஷ் இல்லை ஹரித்வார் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஊர்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு பர்சன் நீங்க மீட் பண்ணி அவங்களோட சேர்ந்து டிராவல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த பிஎஃப்எஃப் யூஸ் பண்ணுவீங்க. இல்லை நீங்க ஏதாவது ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஏதாவது ஒரு இன்டராக்ஷன் வேணும், ஏதாவது ஒரு மென்டர் வேணும், அட்வைசர் வேணும் அப்படின்னா பம்பிள் பிஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு அது மாதிரி அதுல இருக்கிற பீப்புளோட நெட்வொர்க் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிப்பீங்க. ஸோ ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட் மட்டும் தான். நெட்வொர்க்கிங் அப்படிங்கிறது தான் இது. அதை டேட்டிங் யூஸ் பண்ணலாம், உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணலாம், உங்களோட பிசினஸ் ஃபைண்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணலாம். இது மாதிரி ஒரு 3 டொமைனுக்கு இவங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்க. ஸோ இதுதான் இதோட ஐடியா. இது என்ன அப்படின்னா, given a nail, find all the hammers. நெக்ஸ்ட், ஸோ இது என்ன ஆப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெஸ் பண்ண முடியுதா? இந்த ஆப் நீங்க யூஸ் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணுங்க. எஸ். ஓகே, காட் இட். எஸ். ஸோ இந்த ஆப் வந்து டன்சோ ஒண்ணுமே கிடையாது. இப்போ அவங்க வந்து யோசிச்சிருக்கலாம், அந்த மாதிரி ஸ்விக்கி இருக்காங்க, ஜொமேட்டோ இருக்காங்க, அவங்களே வந்து டெலிவரி எல்லாம் ஆல்ரெடி பண்றாங்க, ஸோ நம்ம பண்ணா அது ஒன்றும் பெருசா எஃபெக்டிவா இருக்காதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபீல் பண்ணல. பட் இன்ஸ்டன்ட் அவங்க என்ன நினைச்சாங்க, டெலிவரி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பேஸ் இருக்கு, அதுல என்னென்னலாம் டெலிவர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன கேள்வி மட்டும்தான் அவங்க கேட்டாங்க. So if you see this app, groceries, essentials, fruits, vegetables, pick up, drop, meat, fish, everything. At one point of time, they were also delivering alcohol. Not to mention here, but even அந்த லெவலுக்கு போனாங்க. மெடிசன்ஸ்ல இருந்து ஈவன் ஒரு சின்ன பான் நீங்க சாப்பிட முடிச்சு பான் போனோம் அப்படின்னாலும் அது கூட டெலிவர் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இறங்கினாங்க. ஸோ இதுதான் என்னோட பிலாசபி. கிவன் அ நெயில், ஃபைண்ட் ஆல் தி ஹேமர்ஸ். டெலிவரி அப்படிங்கிறது வந்து அந்த நெயில் என்னென்னலாம் ஹேமர் அந்த இடத்துல ஃபைண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத அந்த டன்சோ ஒரு பிரைம் எக்ஸாம்பிளா இருந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட், டன்சோ இது மாதிரி ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பாங்க சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ல. நம்ம பிரசன்டேஷன் எப்படி ஒரு மீம் ஃபில் பிரசன்டேஷனா இருக்கும், அதே மாதிரி அவங்களும் அடிக்கடி மீம்ஸ் போட்டுட்டு இருப்பாங்க. டெலிவரிங் கிராசரிஸா ஃபுட்டா இல்ல, வி ஆர் டெலிவரிங் மீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு போஸ்ட் போட்டுருந்தாங்க. அண்ட் அகைன் நெக்ஸ்ட் ஐடியா ஹெக்ஸகன்ல என்ன அப்படின்னா, ஸோ வாட் இஸ் யுவர் ஃபேவரட் அட்ஜெக்டிவ்? ஸோ அட்ஜெக்டிவ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும். சீப்பர், ஃபாஸ்டர், லைட்டர். ஸோ இது மாதிரி ஒரு சில அட்ஜெக்டிவ்ஸை ஒரு கிவன் ஐடியாவோட ஆட் பண்ணுங்க, அவ்வளவு, ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் தட். ஃபாஸ்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அட்ஜெக்டிவ். ஓகேங்களா? இப்போ கூகுள் அப்படிங்கிறது வந்து செம ஃபாஸ்டான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். ஆல்ரெடி நிறைய நெட்ஸ்கேப் நேவிகேட்டர், இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் இதெல்லாம் இருந்தது. பட் 90s கூகுள் வந்தப்ப என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, they added one adjective. சிம்பிள், ஒரு சின்ன ஐடியா மட்டும்தான், ஃபாஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு அட்ஜெக்டிவ் ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க. அட் த சேம் டைம்
இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் என்ன ஆகுது பாருங்க இந்த ஸ்கிரீன்ல. So why is Internet Explorer so slow அப்படின்னு கேட்டா, sorry bro, that is what I am அப்படின்னு சொல்லிட்டு Internet Explorer சொல்லுது. So today Internet Explorer is not there, but சில கம்பெனிஸ்லாம் இன்னும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது மாதிரி நீங்க வந்து அட்ஜெக்டிவ்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க. ஆல்ரெடி நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கு. யூ ஜஸ்ட் ஆட் ஒன் சிங்கிள் அட்ஜெக்டிவ் டு தட் ஐடியா. யூ ஹேவ் அ ஸ்டார்ட் அப், யூ ஹேவ் அ ப்ராடக்ட். ஸோ டாடா நானோ அப்படின்னா எக்கச்சக்கமா கார் இருக்கு. சீப்பர் அப்படிங்கிற ஒரு அட்ஜெக்டிவ் அப்படிங்கிறதுல வச்சு நானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கார் கிரியேட் பண்ணாங்க. பட் அட் தி எண்ட் வாட் ஹேப்பன்ட் இஸ், ரத்தன் டாடா ஃபீல் பண்ணி சொன்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்தியன்ஸுக்கு வந்து இந்த சீப் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம ஓன் பண்ணி அதை வெளியில ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி காமிக்க கூடாது. ஸோ ஒரு பேசிக் ஹியூமன் பிஹேவியர் இல்லையா, இவன் என்ன சீப்பா ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சிருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி காமிக்க கூடாது. ஸோ வாட் ஆல்சோ சர்வ்ட் அஸ் அ மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆல்சோ சர்வ்ட் அஸ் அ டிகிரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் தம். நிறைய பேர் சீப்பர் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக வந்து நானோ வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தாங்க. ஏன்னா கார் வாங்குறது வந்து ஒரு அந்தஸ்து அப்படின்னு பார்ப்பாங்க இல்லையா இந்தியாவில் இருக்கிற சொசைட்டி. ஸோ என்னடா நானோ அப்படின்னு ஒரு சீப்பான காரை நம்ம ஏன் ஓன் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணாங்க. அதனால இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபெயில். பட் லுக் அட் தி ஐடியா ஹியர். ஒரு சின்ன அட்ஜெக்டிவ் மட்டும் தான், சீப்பர் அப்படிங்கிற ஒரு அட்ஜெக்டிவ். நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இன்னொரு அட்ஜெக்டிவ் லேட்டர் அப்படிங்கிறது. ஸோ பை நவ் பே லேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இருக்கு. ஸோ நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் தான் பே நவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துடலாம். அவங்களோட கிரெடிட்ல இருந்து பே பண்ணிடுவாங்க. மேபி அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி மந்த் நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஓகே நாங்க வந்து என்னோட பெண்டிங் பேலன்சஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நீங்க சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க, பை நவ் பே லேட்டர்ங்கிறது ஒரு சின்ன ஐடியா மட்டும்தான். இதுல 20+ ஃபின்டெக் கம்பெனிஸ் ஆர் ஆப்ரேட்டிங். 20+ வித் ஜஸ்ட் ஒன் சிங்கிள் அட்ஜெக்டிவ் லேட்டர் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இதுதான் உங்களோட இந்த தாட் ப்ராசஸா இருக்கணும். ஒரு சின்ன ஐடியா, அதுல என்னென்ன அட்ஜெக்டிவ்ஸ்லாம் நீங்க ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது இம்ப்ரூவ் ஆகும். அண்ட் நெக்ஸ்ட், திஸ் இஸ் தி லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஐடியா ஹெக்ஸகன். என்ன அப்படின்னா, எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு எக்ஸாக்டா ஆப்போசிட்டா யோசிங்க. ஸோ இனிஷியலி தட் ஐடியா வில் சீம் வெரி வியர்ட், தட் ஐடியா வில் பி மார்க்ட் அப்பான். பட் நீங்க கவலையப்படாதீங்க, மார்க் பண்ண ஐடியா எல்லாமே ஒரு கிரேட் பொசிஷன்ல தான் எனக்கு இருந்திருக்கு. ஸோ இதுக்கு இந்த மாதிரி என்னென்ன, ஹூ ஆர் தி கிரேட் திங்கர்ஸ் ஹூ தாட் எக்ஸாக்ட்லி ஆப்போசிட் ஆஃப் தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ மேக் பீப்புள் ஸ்பெண்ட் டைம் ஆன்லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. மேக் பீப்புள் ஸ்பெண்ட் லெஸ் டைம் ஆன்லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு எக்ஸாக்ட்லி ஆப்போசிட் ஆன ஒரு கான்செப்ட். ஸோ இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக், ஸ்னாப்சாட் இவங்கெல்லாம் என்ன போராடுறாங்க அப்படின்னா, எப்படி நம்ம பிளாட்ஃபார்ம்குள்ள ஒன்ஸ் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்க நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வைக்கலாம். அதுக்காக தான் இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் போடுறதோ இல்லை ஸ்டோரிஸ் கொண்டு வரதோ இதெல்லாம். அண்ட் அட் த சேம் டைம் ஸ்னாப் கூட பாருங்களேன், டெய்லி உங்க ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணணும், யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக டெய்லி ஸ்னாப் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எடுத்துட்டு வந்திருந்தாங்க அவங்க. ஸோ இதே மாதிரி இதுக்கு எக்ஸாக்ட்லி ஆப்போசிட், பீப்புளை எப்படி கம்மி டைம் ஆன்லைன்ல ஸ்பெண்ட் பண்ண வைக்கலாம். that has got some ill effects also இல்லையா. ஸோ அந்த இல் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் பத்தி புரிய வைக்கிறது. யுவர் ஹார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இருக்கு. அது வந்து உங்க டைமை ட்ராக் பண்ணும். டிஜிட்டல் வெல்பீயிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு. அண்ட் ஈவன் இந்த செடியோட ஆப், அது கூட நீங்க நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஒரு செடி வளரும், நீங்க ஒரு 1 hour ஆஃப்லைன்ல இருந்தீங்க அப்படின்னா அது பெருசாகும். இன்கேஸ் அந்த 1 hourக்கு கம்மியா நீங்க அந்த போன் எடுத்து ஆப்ரேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது டக்குன்னு கட் ஆயிடும். ஸோ இது மாதிரி நிறைய ஆப்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் சின்ஸ் யூஆர் ஆல் இன்ஜினியர்ஸ், ஒரு டெக்னாலஜி சம்பந்தமான ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து வருது. ஸோ நாசா அண்ட் ஸ்பேஸ் எக்ஸ், யாராவது இதுக்கு வந்து டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியுமா, என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மட்டும் தான் கேட்டாங்க. அண்ட் தென் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் இஸ் தேர் பிகாஸ் ஆஃப் தட் சிங்கிள் ரீசன் டுடே. ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா சாட்ல டைப் பண்ணுங்க. கரெக்ட், எஸ், ரீயூசபிள் ராக்கெட்ஸ். அவ்வளவுதான், சிம்பிள். ராக்கெட்டோட அந்த லான்ச்சிங் ஸ்டேஜஸ்லாம் என்ன ஆகுது, ஈஸியா வேஸ்டா போகுது. அதுக்கு பதிலாக சிம்பிளா அந்த இதை வந்து ரீயூஸ் பண்ண முடியுமா, யூஸே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத்தனை பேர் சொல்றாங்க. அது கம்ப்ளீட்லி ஆப்போசிட். யூஸ் பண்ணலாம், ஒன்னும் இல்லை. இட் ஆல் ஸ்டார்டட் வித் ஜஸ்ட் சிம்பிள் ஐடியா. எலான் மஸ்க் டெல்லிங் எக்ஸாக்ட்லி ஆப்போசிட் ஆஃப் வாட் எவ்ரிபடி இஸ் திங்கிங். ஸோ அந்த ஐடியா இன்னைக்கு ஒரு பெரிய கம்பெனி, அவ்வளோ ஒரு $100+ பில்லியன் கம்பெனியா இன்னைக்கு ஸ்பேஸ் எக்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஒரு ஐடியா ஹெக்ஸகன்ல வந்து ஹவு டு திங்க் ஆஃப் அன் ஐடியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். பட் ஒரு ஐடியா திங்க் பண்ணிட்டா அது வந்து சஃபிஷியன்டா? பட் அதையும் தாண்டி ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா. நாட் ஆல் ஐடியாஸ் கேன் பி ஸ்கேல், நாட் ஆல் ஐடியாஸ் ஆர் சக்சஸ்ஃபுல் இல்லையா. ஸோ ஹவு டு திங்க் ஆஃப் கிரேட் ஐடியாஸ், இந்த இடத்துல நான் ஆட் பண்ண அட்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா ஹவு டு திங்க் ஆஃப் கிரேட் ஐடியாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கிரேட் ஐடியாஸ் தானா வந்துடுமா? ஸோ இப்போ வந்து உங்களோட ஸ்டேட்டஸ் கோ என்ன அப்படின்னா ஹவு டு திங்க் ஆஃப் அன் ஐடியா அப்படிங்கிறது வந்து ஹவு டு திங்க் ஆஃப் அ கிரேட் ஐடியா அப்படின்னு மாறணும்.
ஸோ ஹவு டு திங்க் ஆஃப் அ கிரேட் ஐடியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க? யூ ஷுட் நாட் திங்க் ஆஃப் அ கிரேட் ஐடியா. ஸோ ஒய் ஷுட் யூ நாட் திங்க் ஆஃப் அ கிரேட் ஐடியா? இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்டார்ட் அப்ஸ், ஸ்பேஸ் எக்ஸோ இல்ல ட்விட்டரோ இல்ல ரம்மி சர்க்கிளோ இது மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து தே டிட் நாட் திங்க் ஆஃப் எனி கிரேட் ஐடியா அட் ஆல், பட் இன்ஸ்டெட் தே தாட் ஒன் டிஃப்ரெண்ட் திங். சால்வ் அ ப்ராப்ளம் ஃபார் யர் கஸ்டமர் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு மெயினான கான்செப்ட். ஓகேங்களா? ஸோ ஐடியான்னு சொல்லிட்டு யாரும் ஐடியாவை நோக்கி போகக்கூடாது. ஒரு ஐடியா செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும், பட் அட் த சேம் டைம் அதை காசு கொடுத்து வாங்குறதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். அது ஒரு ஆக்சுவல் ப்ராப்ளமா இருக்கணும் சொசைட்டில. அப்பதான் நீங்க என்ன சொல்லலாம், இந்த ஐடியா நான் உனக்கு சால்வ் பண்ணி தரேன், உனக்கு வந்து டைம் மிச்சம் பண்ணி தரேன், காசு மிச்சம் பண்ணி தரேன், அதனால இன்றிட்டா நீ எனக்கு பே பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட கேட்கலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து நான் தமிழ்ப்ரனரோட ஸ்டோரி வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். ஸோ 2019 வந்து இந்த ஸ்டோரி நடந்த வருஷம். ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி. என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஈவெண்ட் போய் அட்டன் பண்றேன். அந்த ஸ்டார்ட் அப் ஈவெண்ட்ல தான் வந்து என்ன அப்படின்னா, சச்சின் பன்சல் பிளிப்கார்ட்டுக்கு வந்து பிச் பண்ணதோ இல்ல அது மாதிரி எக்கச்சக்க ஃபேமஸான ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து அவங்க பிச் பண்ணி அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரைஸ் பண்ணினாங்க. ஸோ அந்த ஸ்டார்ட் அப் ஈவெண்ட் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது வந்து ஒரு நெட்வொர்க்கிங் செஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. பிரேக் வந்து அவங்க நெட்வொர்க்கிங் செஷன் சொல்றாங்க. ஸோ வெளியில போய் அங்க இருக்கிற ஃபவுண்டர், சிஇஓஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் நான் இன்டராக்ட் பண்ணிட்டு கேட்கறேன் அவங்க கிட்ட, எல்லாம் நீங்க எந்த ஊர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்ட உடனே அவங்க சொல்றாங்க, நான் மும்பைப்பா, நான் கொல்கட்டா, நான் பெங்களூர், நான் டெல்லிப்பா அப்படின்றாங்க. ஒரு 100 பேர்கிட்ட நான் இன்டராக்ட் பண்ணியிருப்பேன். அந்த 100 பேர்ல இருந்து வெறும் 3 பேரு நான் தமிழ்நாட்டுல இருந்து அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ என்னடா அவ்வளவுதான் தமிழ்நாட்டுல இருந்து ஆண்டர்பிரனர்ஸா? அந்த அளவுக்கு தமிழ்நாடோட நிலைமை மோசமா இருக்கா? ஸ்டார்ட் அப்ஸே இல்லையா தமிழ்நாட்டுல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி வந்தது. சரி, இந்த பிரேக் செஷன் முடிஞ்சிட்டு இந்த கொஸ்டின்ஸோட நான் செஷனுக்குள்ள போய் உட்கார்ந்த உடனே அவங்க கேட்கறாங்க, நாஸ்காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு, யாரா இருக்கலாம் தெரியும்னு கேட்ட உடனே ஸ்டேஜ்ல இருக்கிற அந்த ஆடியன்ஸ் அத்தனை பேரும் கை தூக்குறாங்க, நான் மட்டும் கை கீழே போட்டுட்டு இருக்கேன். சோ என்னடா நாஸ்காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கூகுள் பண்றேன். நாஸ்காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிச்ச உடனே நாஸ்காம் ஸ்டேட் ஸ்டார்ட் அப் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வருது. அந்த ஸ்டேட் ஸ்டார்ட் அப் ரிப்போர்ட், ஹலோ, கேன் யூ ப்ளீஸ் மியூட் யுவர்செல்ஃப்? ஓகே, நாஸ்காம் ஸ்டேட் ஸ்டார்ட் அப் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வருது. அந்த ஸ்டேட் ஸ்டார்ட் அப் ரிப்போர்ட்டை வந்து ஓபன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு 28 ஸ்டேட்ல ஒரு 25 ஸ்டேட் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்காங்க. ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டையும் அந்த ஸ்டேட்ல எந்த அளவுக்கு ஸ்டார்ட் அப் ஒர்க்கு என்கரேஜ் பண்றாங்க, எந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு இன்குபேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்கு, எந்தெந்த அளவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த ஸ்டேட், இப்படிங்கிற சில பேராமீட்டர்ஸ்ல ரிவ்யூ பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் 20 ரேங்க்ல கூட தமிழ்நாடு கிடையாது. ஸோ நான் என்ன பண்றேன், அந்த நாஸ்காம் ரிப்போர்ட்டை பார்த்தோன்னே எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் தெரியுது. நான் வெளியில போய் இன்டராக்ட் பண்ணிட்டு வந்தப்போ எனக்கு என்ன தெரிஞ்சது அப்படின்னா, 100 பேர்ல ஒரு 3 பேர்லாம் தமிழ்நாட்டுல இருந்து இருக்கிற ஆண்டர்பிரனர்ஸ் இருக்காங்க. அந்த ரிப்போர்ட்டை பார்த்தா அந்த ரிப்போர்ட் அதே தான் சொல்லுது. தமிழ்நாடோட ரேங்கிங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 20ல இல்லை. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஆண்டர்பிரனர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றது கிடையாது, அந்த அளவுக்கு ஆண்டர்பிரனர்ஸ்க்கு சப்போர்ட்டிவான ஒரு எக்கோ சிஸ்டமும் கொடுக்கறது கிடையாது. ஸோ இந்த 2 காரணம் இருந்தது. ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னா, நாஸ்காமோட ஸ்டார்ட் அப் ரிப்போர்ட் இருக்கு, தமிழ்நாடோட ரேங்க் 20ல கூட கிடையாது, அவுட் ஆஃப் த 28 ஸ்டேட்ஸ் இன் இந்தியா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன ஆச்சு, இந்த செஷன் முடிஞ்சிருச்சு. இந்த செஷன் முடிஞ்சிட்டு நான் வந்து ஒரு வெயில் காலம், ஏப்ரல் மாசம் நடந்தது, வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கிற வழியில கரும்பு ஜூஸ் குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கரும்பு ஜூஸ் ஸ்ட்ரெச், ஒரு 10 கடை இருக்கு. அந்த ஸ்ட்ரெச்ல நிறுத்திட்டு ஒரு கரும்பு ஜூஸ் கடைக்காரர்கிட்ட போயிட்டு நான் கேட்கிறேன், எவ்வளவுப்பா கரும்பு ஜூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு வழக்கமா இங்கிலீஷ்லயோ இல்ல ஹிந்திலயோ வேற மொழியில கேட்காம தமிழ்ல கேட்க போகும். அந்த பையன் சொல்றாரு, இது மாதிரி 20 ரூபா சார் அப்படின்றாரு. எதுக்குப்பா 20 ரூபா அப்படின்னு கேட்டோடனே, தமிழ் தானே சார், நீங்க உட்காருங்க நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சார் போட்டு உட்கார வச்சுட்டு அந்த பையன் சொல்றாரு, பக்கத்து கடையில எல்லாம் வந்து ஐஸ் கலந்துருவாங்க சார், ஐஸ்ல தண்ணி மிக்ஸ் ஆயிரும், தண்ணி மிக்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா உங்க ஜூஸ் பியூரா இருக்காது, நான் வந்து உங்களுக்கு பியூரா ஜூஸ் தரேன், அதனால 20 ரூபா, நீங்க ஐஸ் போட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னா சொல்லுங்க 15 ரூபா. ஸோ வித் ஐஸ் அப்படின்னா 15 ரூபா, வித்தவுட் ஐஸ் அப்படின்னா 20 ரூபா. அடடா, இந்த பையன் செம்மையா கான்செப்ட் பிசினஸ் மாடல்லாம் வச்சிருக்கானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எந்த ஊருப்பா நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறேன். நான் திருவண்ணாமலை சார், நான் என் பேர் வந்து செல்வகுமார், நான் வந்து ஆர்ட்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கேன், எனக்கு வந்து 17 வயசு ஆகுது, ஆர்ட்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கேன், பார்ட் டைம்ல வந்து சாயந்தரம் காலேஜ் முடிஞ்ச உடனே இங்க வந்து கடைக்கு வந்துருவேன் அப்படின்றாரு. 17 வயசுல ஒரு பையன் வந்து கடை வச்சு ரன் பண்ணிட்டு இருக்கான், அதுவும் அவனோட பார்ட் டைம். சரி, எவ்வளவு சம்பாதிக்கிற நீ அப்படின்னு கேட்டானே, 80,000 சம்பாதிக்கிறேன் சார் அப்படின்னா. ஷாக் ஆயிட்டேன் ஒரு செகண்ட். ஏன்னா நம்ம ஜென்ரலா இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு வெளியில பிளேஸ்மெண்ட் போய் ஒரு கம்பெனில பிளேஸ் ஆகி 80,000 வரத்துக்கு நமக்கு ஒரு கன்சிடரபிள் டைம் ஆகும் இல்லையா? நார்மலி ஒரு 3 to 5 years ஆகுது ஆகும், அட்லீஸ்ட் ஒரு ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கும்போது. ஸோ ஐ காட் ரியலி கியூரியஸ். நான் அந்த பையன் கேட்டேன், எப்படிப்பா 80,000 சம்பாதிக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டோன்னே அந்த பையன் சொல்றான், இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த மெஷின் இருக்குல்ல சார், இந்த மெஷினுக்கு வந்து நான் பெட்ரோல் போடுவேன், அது எனக்கு வந்து ஒரு 60 ரூபா ஆகும் 1 லிட்டர் போடுறதுக்கு, அதான் ஒரு நாளைக்கு 250 ரூபா செலவு பண்ணுவேன் நான். அண்ட்
கரும்பு கட்டு வாங்குறதுக்கு எனக்கு ஒரு 300 ரூபா ஆகும். ஒரு பெரிய கரும்பு கட்டு வாங்கினேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன கரும்பு கட்டு ஃப்ரீயா கொடுப்பாங்க. சின்ன கரும்பு கட்டுல வந்து எனக்கு ஒரு 3 கரும்பு கட்டு இருக்கும். அந்த 3 கரும்பு கட்டுல இருந்து போடுற ஜூஸ்லயே வந்து எனக்கு ஒரு 300 ரூபா கிடைச்சிரும் அப்படின்னா ஏன்னா ஈடாயிரும் சார் அந்த 300 ரூபா அப்படின்னா. அந்த ஈடாயிரும் அப்படிங்கிறது தான் அவனோட அந்த பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது. ஸோ ஒரு பையன் ஆர்ட்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கான், ஆனா எம்பிஏ பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் அப்படி புட்டு புட்டு வச்சுட்டு இருக்கான். அண்ட் என்னப்பா இந்த வேற லெவல்ல பண்ணிட்டு இருக்கியே நீ அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த பையன் திருப்பி ரிப்ளை பண்றான், ஆமா சார் ஆக்சுவலி நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் இங்க இருக்கிற இந்த 2 ப்ராடக்ட் தான் என்னோட மெயின் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனா அது கிடையாது. 10 ரூபாய்க்கு வந்து நான் வந்து ஒரு ஜூஸ் வச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. 10 ரூபாய் அதையே நீ என்கிட்ட சொல்லலை அப்படின்னு கேட்டா அது உங்களுக்கு கிடையாது சார். இங்க வந்து பக்கத்துல ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு, நான் என்ன பண்ணுவேன் அந்த ஜூஸோட குவான்டிட்டியை கம்மி பண்ணிடுவேன், அந்த கப்போட கிளாஸோட சைஸை கம்மி பண்ணிடுவேன். நான் கம்மி பண்ணிட்டு இந்த பக்கத்துல இருக்கிற பசங்க எல்லாம் வந்து பேக்கெட் பண்ணி வாங்கிட்டு வருவாங்க. ஸ்கூல் பசங்க எல்லாம் 10 ரூபா கொடுத்து குடிச்சோமா போனோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அதை தாண்டி அவங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது, இந்த சில்லறை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றதுலாம் அவங்களுக்கு பிடிக்காது. ஸோ நான் கிளாஸ் சைஸை கம்மி பண்ணிட்டேன், ஜூஸ் குவான்டிட்டியை கம்மி பண்ணிட்டேன். இந்த 10 ரூபா ஜூஸ் மட்டும் ஒரு நாளைக்கு நான் 400 கிளாஸ் விற்கிறேன் சார் அப்படின்னா ஷாக் ஆயிட்டேன் நான். ஸோ சரி செம்மையா பண்றியப்பா, நீ ஏன் வந்து ஒரு கடை வச்சுட்டு இருக்க, அதை ஏன் வந்து நீ ஒரு 3 கடையா மாத்தக்கூடாது, 3 கடையா மாத்திட்டு ஒரு ஆள் உன் கீழே ஹையர் பண்ணிட்டு நீ இதை ஒரு பெரிய பிசினஸா எடுத்துட்டு போலாமே அப்படின்னா, ஆமா சார் நல்லா பண்ணலாம், ஆனா எனக்கு வந்து இது மாதிரி யாராவது சொல்றதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும். இதை தாண்டி நான் 3 கடை ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு கடைக்கு எனக்கு வந்து இந்த மெஷின் வாங்குறது இந்த கடையை செட்டப் பண்றதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எனக்கு ஒரு 1.5 லட்சம் இருக்கு. இது மாதிரி ஒரு 3 கடை ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு 3 லட்சம் பணம் வந்து யார் தருவா சார், நீங்க தருவீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டான். ஸோ ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இந்த பையனுக்கு அவேர்னஸ் இல்லை, யாராவது ஒரு ஆள் போய் சொல்லணும். செகண்ட் என்ன அப்படின்னா கேபிட்டல் இல்லை, பணம் இல்லை. ஸோ அன்னைக்கு வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது யோசிச்சேன், செல்வா மாதிரி ஒரு திருவண்ணாமலையில இருந்து வர ஒரு பசங்களுக்கும் ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கணும், இது மாதிரி ஐடியா பெருசா எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பிரேஷன் இருக்கு. ஆனா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு அவேர்னஸோ ஒரு மோட்டிவேஷனோ ஒரு கேபிட்டலோ இல்லை. கேபிட்டல் மீன்ஸ் அந்த பணம், அந்த பணத்தை நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அவன் சொல்லுவான் ஓகே சார் நாளைக்கே நான் 3 கடை ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடும். ஸோ இந்த 3 விஷயம் கிளியர்லி தேர் இஸ் லேகிங். இந்த 3 விஷயத்துக்கு நம்மளால ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா யாருக்காவது? ஸோ அப்படின்னு யோசிச்சு அண்ட் தென் வாட் வி டிட், இது மாதிரி தமிழ் மக்களுக்கு வந்து மோட்டிவேஷன் பண்ணணும், தமிழ்நாடோட ஸ்டார்ட் அப் ரேங்கிங்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க பேசுற மொழியில பண்ணணும். ஸோ வி டிசைட் டு டூ இட் ஒன்லி இன் தமிழ். இங்கிலீஷ் மற்ற எந்த லாங்குவேஜ்லையும் நம்ம அட்ரஸ் பண்ண வேண்டாம், இப்போதைக்கு தமிழ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ஸ்டார்டட் இன் தமிழ். ஸோ அப்போதான் வந்து இந்த பாட்காஸ்ட் கிரியேட் பண்ணது. இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து இது மாதிரி டெக் நியூஸ் ஸ்டார்ட் அப் நியூஸ் இதெல்லாம் சம்மந்தப்பட்டு போட்டுட்டு இருக்கோம். ஸோ அண்ட் இன்னைக்கு ஈவன் ராஜ் கபூர் சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம பாட்காஸ்ட் ஒரு 75+ கண்ட்ரீஸ்ல கேட்குறாங்க. அண்ட் அந்த பாட்காஸ்ட்லாம் கேட்டுட்டு வந்து பீப்புள் ஆர் ரெஸ்பாண்டிங் டெல்லிங் தட் நான் வந்து ஒரு டிவிஎஸ் எக்ஸல் மட்டும் தான் சார் வச்சிருந்தேன், என்னோட டிவிஎஸ் எக்ஸலை நான் பெயிண்ட் கடைக்கு எடுத்து போய் மாடிஃபை பண்ணி அந்த டிவிஎஸ் எக்ஸல் பின்னாடி நான் ஒரு ஷவர்மா கடை ஆரம்பிச்சிட்டேன், மாசத்துக்கு 40,000 ரூபா சார் நான் சம்பாதிக்கிறேன் உங்க பாட்காஸ்ட் கேட்கறதுல இருந்து மட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். ஸோ இது மாதிரி வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் வருது அந்த பாட்காஸ்ட்ல. ஸோ இப்போ தெரியுது இல்லையா மார்க்கெட்ல ஒரு டிமாண்ட் இருக்கு, அதை கேட்டர் பண்றதுக்கு வந்து நாங்க அவேர்னஸ் ப்ரொவைட் பண்றோம், மோட்டிவேஷன் ப்ரொவைட் பண்றோம், கேபிட்டல் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுல இருந்து ஈக்குவலா வர ரெஸ்பான்ஸ் என்ன அப்படிங்கறதும் எங்களால பார்க்க முடியுது. ஸோ முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஐடியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க யோசிக்க கூடாது. ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன இருக்கு மார்க்கெட்ல அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த ப்ராப்ளமை நீங்க எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நீங்க யோசிக்கணும். அண்ட் ஓகே இது மாதிரி இது தமிழ்பிரனரோட ஒரு கேஸ் ஸ்டடி. இது மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கேஸ் ஸ்டடிஸ் இருக்கு, நான் அந்த கேஸ் ஸ்டடி சொல்றேன் உங்களுக்கு. ஸோ கேஸ் ஸ்டடி பிட்வீன் நாசா அண்ட் ஸ்பேஸ் எக்ஸ். ஸோ நம்ம அந்த இடத்துல ஐடியா எக்ஸன்ல பார்த்த அதே மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் தான். பட் இலான் மஸ்க் வந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கேள்வி தான் கேட்டார். லான்ச் காஸ்ட் எல்லாம் ரொம்ப ஹியூஜா இருக்கு, ஸோ அந்த லான்ச் காஸ்ட்டை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு நான் என்னென்னலாம் பண்ணலாம், எந்தெந்த இடத்துல வந்து நான் நிறைய காசு ஸ்பெண்ட் பண்றேன் அதை எப்படி குறைக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரே கேள்விதான். ஸோ ஒன்றும் இல்லை, அந்த வேஸ்டா அதை தூக்கி போடாம அதை எடுத்து ரீயூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஐடியா மட்டும்தான். இதுக்கு பின்னாடி அண்டர்லைங் பிரின்சிபல் என்ன அப்படின்னா அவர் கேட்ட கேள்வி கேன் இட் சேவ் மை மணி அப்படிங்கிறது தான். ஸோ அதனால ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ல இருந்து அதனால நாசால இருந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸ் தனி ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஸ்டார்ட் அப்பா இன்னைக்கு இருக்கு. ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு கேஸ் ஸ்டடி பாருங்களேன், இந்த ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜியை வச்சுக்கோங்க. அக்னிகூல் பத்தி நீங்க நிறைய பேர் நியூஸ் பேப்பர்ல கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ரீசென்ட்லி இஸ்ரோவோட கூட கொலாபரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அக்னிகூல் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அக்னிகூலோட ஃபவுண்டர் வந்து ஸ்ரீநாத் ரவிச்சந்திரன் என்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணார் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து ஸ்பேஸ் ரிலேட்டடா நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் இருந்துச்சு சின்ன வயசுல. ஸோ அதுக்காக அவர் வேலையை வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு, அவரு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் பக்கத்துல ஸ்பேஸ் எக்ஸோட அந்த ஸ்டேஷன் இருக்குல்லையா அந்த இடத்து பக்கத்துல ஒரு வேலையை பார்த்துட்டு அங்க போயிருக்காரு. ஒரு நல்ல லுக்ரேட்டிவ் ஜாப் இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அந்த இடத்துக்கு போயிருக்காரு. ஸோ லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்ல அவர் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் எக்ஸோட லான்ச்சுக்கு போனப்போ அந்த இடத்துல நிறைய பேர் வந்து அவங்களோட சேட்டலைட்ஸ் வச்சுட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. ஸோ அவர்கிட்ட இந்த மாதிரி இன்டராக்ட் பண்ணும்போது ஸ்ரீநாத் ரவிச்சந்திரன் இன்டராக்ட் பண்ணும்போது என்ன தெரிய வந்திருக்கு அப்படின்னா, நீங்க ஏன் உங்க சேட்டலைட்டை வச்சுட்டு இப்படியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஒரு வருஷம்
ஒரு வருஷமா எப்ப சேட்டலைட் நீங்க பண்ணி முடிச்சீங்க அப்படின்னு கேட்டா 1 வருஷம் ஆயிடுச்சு சார் அப்படின்னு இருக்காங்க. ஸோ 1 வருஷம் ஆயிடுச்சு, ஸ்பேஸ் எக்ஸோ சேட்டலைட் லான்ச் பண்றாங்க, நீங்க ஏன் உங்க சேட்டலைட் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் எடுத்துட்டு போக கூடாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு அந்த சேட்டலைட் பண்ண ஆள் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, ஸ்பேஸ் எக்ஸ் மாதிரி பெரிய பெரிய கம்பெனிலாம் பெரிய பெரிய சேட்டலைட்டுக்கு ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க சார், சின்ன சேட்டலைட்டுக்கு யாரும் ப்ரெஃபரன்ஸே கொடுக்கறது கிடையாது, அண்ட் அவங்க நிறைய மணியும் சார்ஜ் பண்றாங்க. ஸோ எங்களால் அந்த அளவுக்கு மணி எஃபோர்ட் பண்ண முடியாது. இன்கேஸ் வெயிட் டைம் வந்து நீங்க 3 months ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கே நாங்க வந்து ட்வைஸ் தி பிரைஸ் பே பண்ற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. ஸோ என்னால அந்த மாதிரி ட்வைஸ் தி பிரைஸ் பே பண்ண முடியாது, அதனால நான் வெயிட் பண்றேன், என்னோட வெயிட் டைம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் அக்னிகூல் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு காரணம் பாருங்களேன். Why not build and design a product that makes earth to space journey as simple, as quickly and as affordable as possible? ஸோ இது மாதிரி சின்ன லெவல்ல இருக்கிற ஆடியன்ஸுக்கு நான் கேட்டர் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீப் டெக் ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கிறார் அக்னிகூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்னைக்கு அக்னிகூல் ஸ்டார்ட் அப்க்கு வந்து ஆனந்த் மஹிந்திரா கிட்ட இருந்து இது மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஸ்டார்ட் அப்ஸ் கிட்ட இருந்து ஃபண்டிங் வந்திருக்கு. ஸோ ஒரு 3 years ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தமிழ்பிரனர்ல கூட அவரோட இன்டர்வியூ பண்ணிருக்கோம். when you find time please கேட்டு பாருங்க அது. ஸோ ஒரு சின்ன கொஸ்டின் தான், can it save my time, can it save my money? Can it save my time அப்படின்னு கேட்ட கேள்விக்கு அக்னிகூல் பிறந்தது. can it save my money அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஸ்பேஸ் எக்ஸ் பிறந்தது. ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ல இருந்தே ஒரு டிஃபரெண்டான ஒரு ஸ்டார்ட் அப் உருவாகுது பாருங்க. இது மாதிரி ஒரு சின்ன ஸ்டார்ட் அப்ல இருந்து ஒரு சின்ன இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்தீங்க அப்படின்னா you can develop your own idea. So with this said, how to think of a great idea அப்படின்னா, நீங்க இந்த எல்லா கான்வர்சேஷன்லயுமே நீங்க பாருங்களேன், ஈவன் தமிழ்பிரனரோட ஐடியா பிறந்ததோ இல்ல அக்னிகூலோட ஐடியா பிறந்ததோ என்ன அப்படின்னா, எவ்ரிபடி இஸ் டாக்கிங் டு பீப்புள் அண்ட் பீப்புள் ஆர் ட்ரைங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒரு பெயின் பாயிண்ட் இருக்கு, அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறாங்க. அண்ட் தென் அந்த ப்ராப்ளம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பில்ட் சம்திங் தட் வில் சால்வ் தேர் ப்ராப்ளம். இவ்வளவுதான். ஸோ இஃப் யூ டூ ஆல் தீஸ் த்ரீ, யுவர் ஐடியா கேன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃப்ரம் சிம்பிள் ஐடியா டு அ கிரேட் ஐடியா. ஸோ இதை தாண்டி ஹவு டு திங்க் ஆஃப் அ கிரேட் ஐடியா தட் கேன் ஜென்ரேட் வெல்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு செக்மெண்ட் கூட இருக்கு இந்த செக்ஷன்ல. பட் ஐ வாண்ட் டு மேக் இட் மோர் ஆஃப் அன் இன்டராக்டிவ் செஷன். ஸோ இப்போ வந்து நீங்க லிசன் பண்ணதை வச்சுட்டு ஆர் உங்ககிட்ட இருக்கிற ஐடியாவை வச்சுட்டோ உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் ஆர் உங்க ஐடியாவை நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு எப்படி எடுத்துட்டு போறது, இது மாதிரி ரிலேட்டடா இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்க உங்க மைக் அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேட்கலாம். அண்ட் சில பேர் என்ன மாதிரி நான் கூட இன்ட்ரோவர்ட்டா தான் இருந்திருக்கேன், எனக்கு மைக் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுறதுக்கு கூச்சமா இருந்திருக்கு. ஸோ நீங்க சாட்ல கூட உங்களோட கொஸ்டின் சேவ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்றேன். I see a lot of people unmuting their mics, even Mano, Kishore, அப்புறம் முகேஷ், ஆதி கிருஷ்ணா, அப்துல் ரஹ்மான், கௌதம், இவங்கெல்லாம் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆன்சர்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க நிறையா. ஸோ உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் கூட ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா ப்ளீஸ் கேளுங்க, நான் ஆன்சர் பண்றேன். ஈவன் இஃப் யூ வாண்ட் தி கொஸ்டின்ஸ் டு பி ஆன்சர் இன் இங்கிலீஷ், I'll be more than happy to answer. Okay, I'm waiting to see the chat. Please type your questions in chat. ஹலோ சார். சொல்லுங்க கிஷோர். சார் எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு, அதை நான் ஷேர் பண்ணலாமா சார்? ப்ளீஸ் ஷேர் பண்ணுங்க. சார் இப்போ வந்து நம்ம சொசைட்டில இருக்கிற மெயின் ப்ராப்ளம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பெட்ரோல் காஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஏறிட்டே போகுது. ஓகே. அதனால இப்போ எல்லாருமே வந்து இ வெஹிக்கிள்க்கு ஷிஃப்ட் ஆகுறாங்க நிறைய பேர். அதனால இ வெஹிக்கிள்ஸோட மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா அதோட மைலேஜ் தராது, ரொம்ப கிலோமீட்டர் போக முடியாதுன்றது ஒரு மெயின் ஒரு லேக் இருக்கு அதுல. அதனால அது வந்து பேட்டரியா ஸ்வாப்பபிளா வைக்கிறாங்க, ஆனா அது சஃபிஷியன்டான கிலோமீட்டர்ஸ் ரீச் பண்ண முடியலன்றது ஒரு மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜா இருக்கு. அது வந்து நம்ம சரி பண்ற மாதிரி பார்த்தோம்னா அங்கங்க ஹப் ஸ்டேஷன்ஸ் வைக்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்கு எனக்கு. அது எந்த அளவுக்கு பாசிபிள்னு தெரியல, ஆனா அந்த மாதிரி ஹப் ஸ்டேஷன்ஸ் நம்ம வைக்க முடியறதுனால இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும்னு தோணுது சார். கண்டிப்பா கிஷோர். ஆக்சுவலி உங்களோட அந்த அனாலிசிஸ் அண்ட் ரிசர்ச் வந்து கரெக்டான அப்ரோச்ல இருந்தது. நீங்க எப்படி உங்க ஐடியா எடுத்துட்டு போனீங்க பாருங்களேன். எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் நிறைய வருது, அது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஆனா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு சார்ஜிங் வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ராப்ளமா கோட் பண்றீங்க. அந்த ப்ராப்ளமை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்க ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்துட்டு வரீங்க. ஸோ ஒரு ஐடியாவும் இந்த ஷேப்ல தான். ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம், அந்த இடத்துல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நான் எப்படி சொல்யூஷனா சஜஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்னு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு அப்ரிஷியேட் ஃபார் தட்.
அண்ட் செகண்ட், இது ரிலேட்டடா இப்போ என்ன மார்க்கெட்ல நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ஐடியா சொல்றேன். இப்போ ஓலா அவங்க வந்து சென்னையில மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டாங்க, அவங்களோட வெஹிக்கிள்ஸ் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல லான்ச் பண்ண போறாங்க, புக்கிங்ஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஓலாக்கும் இதே ப்ராப்ளம் ஒன்று இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அவங்களோட ஒரு ரவுண்ட் டேபிள்ல வச்சு அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அவங்க என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, ஸோ நம்மளுக்கும் இந்த மாதிரி சார்ஜிங் ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஸோ நம்மளும் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷன் கொண்டு வந்திருப்பாங்க. ஏன்னா ஓலா வந்து ஒரு சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் இல்லாம ஒரு பெரிய ஸ்டார்ட் அப்பே கிடையாது. யார் வேணாலும் பைக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடலாம், பாதி தூரம் போயிட்டு அது நின்றுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது? அந்த ப்ராப்ளம் தான் சார் நான் கேட்கறேன். கரெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி. சோ இப்போ ஓலா என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கும் இது ஒரு பிரச்சனை தான், அவங்களும் இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பார்ப்பாங்க. ஸோ இன்கேஸ் நீங்க அவங்களோட வெப்சைட் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்களே வந்து சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ்லாம் என்னென்ன மாதிரி கொலாபரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் நீங்க ஸ்டார்ட் அப் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஓலால இருந்து எப்படி நீங்க டிஃப்ரெண்டா இருக்கீங்க. இன்கேஸ் ஓலா வந்து ஒரு 1 hourல வந்து சார்ஜ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு 80 கிலோமீட்டர்ஸ் போகும் அப்படின்னா, நீங்க அதை ஒரு 10 minutes சார்ஜ் பண்ணால 80 கிலோமீட்டர்ஸ் போகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த இடத்துல ஒரு நல்ல வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் இருக்கு. ஸோ இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு டிஃபரன்ஷியேட்டர் பாயிண்டோட நீங்க மார்க்கெட்டுக்குள்ள போகணும். ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் சொல்யூஷன், ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் ஐடியா இருந்தது அப்படின்னு. ஆக்சுவலி ஒரு 5+ ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ. ரெட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி கூட இன்னைக்கு லாஸ்ட் வீக் வந்து சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடையார் ஆனந்த பவன் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது போனா, அந்த அடையார் ஆனந்த பவன்ல இது மாதிரி ஒரு ஸ்டேஷன் வச்சிருக்காங்க. ஸோ பெட்ரோல் பங்கோட கொலாபரேட் பண்றது ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா இருக்கலாம், பட் இவங்க ஜாலியா அடையார் ஆனந்த பவனோட கொலாபரேட் பண்ணிட்டாங்க. பெட்ரோல் பங்க் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் கிட்ட பேசுறது, அவங்களோட அப்ரூவல் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு டைம் ஆகும். சிம்பிள், அடையார் ஆனந்தோட பேசு, அவனோட கொலாபரேட் பண்ண, அவனோட ஹோட்டல் வாசல்ல இதை வச்சிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அடையார் ஆனந்த பவன் பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, தமிழ்நாடு சுத்தி நல்ல பரப்பலும், எந்த இடத்துக்கு எந்த ஊர் எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் போனாலும் அவங்களோட ஹோட்டல் ஒன்று இருந்துரும். ஸோ அவங்க ஹோட்டல் முன்னாடி ஒரு இவி சார்ஜிங் பாயிண்ட் போட்டாங்க. ஸோ இது மாதிரியும் சில கம்பெனிஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சார்ஜிங் பாயிண்டே ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பாவும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் இன்கேஸ் நீங்க மார்க்கெட்ல ஜம்ப் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா உங்ககிட்ட ஒரு யூனிக்கான டெக்னாலஜி இருக்கிறதா நீங்க பாத்துக்கோங்க. எதர் நீங்க சார்ஜிங் டைம் கம்மி பண்ணணும், இல்ல சார்ஜ் பண்றதுக்கு வந்து ஒரு பிரைஸ் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா, 100 ரூபாய்க்கு நீங்க இவ்வளவு சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம், அந்த மாதிரி அதை கம்மி பண்ணணும். இல்ல நீங்க ஸ்கேல் பண்ணிடணும், டக்குன்னு எடுத்த உடனே ஒரு 300 இடம் 400 இடத்துல வந்து உங்களோட இவி ஸ்டார்ட் அப் இருக்கணும். பட் நீங்க ஒர்க் பண்ணலாம். இன்கேஸ் இப்ப நீங்க எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்னு வச்சுக்கோங்களேன், இருக்காரு அவரு மனோஜ் சார், சாரி இருக்கேன் சார், இருக்கேன் கிஷோர். ஓகே, நீங்க எலக்ட்ரிக்கல் படிக்கிறீங்களா? நான் ட்ரிபிள் தான் சார். ட்ரிபிள் தானே? ஓகே. ஸோ உங்ககிட்ட அந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ரிலேட்டடா ஏதாவது டெக்னாலஜியோ இல்ல ஏதாவது ஒரு பேப்பர் பிரசன்டேஷன் ஏதாவது ஒரு பப்ளிகேஷன் இருக்கா? உங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டே பேசுங்க, அது மாதிரி யாராவது கண்டிப்பா ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களோட சேர்ந்து அந்த டெக்னாலஜி எப்படி எடுத்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பாருங்க. ஈவன் நீங்க ஓலா இந்த ஒரு டெக்னாலஜி மட்டும் நீங்க கிராக் த்ரூ பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க ஓலாவோட கூட கொலாபரேட் பண்ணலாம். லைக் யூ கேன் செல் யுவர் டெக்னாலஜி டு them and you can run it as a startup still. அதுக்கு ஒரு ராயல்டி மாதிரி கேட்டுக்கலாம் நீங்க. ஆன்சர் பண்ண நான் கிஷோர் உங்க क्वेश्चन. ஓகே சார், புரியுது சார். அண்ட் ஈவன் ஓலா வந்து ஒரு 14,000 crores சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ்க்கு மட்டுமே இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க இப்போதைக்கு அவங்களோட நியூஸ் படி. ஓகே. ஸோ இது இனிஷியலி சொல்லும் போது உங்களுக்கு ரொம்ப டிஸ்கரேஜிங்கா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் இதெல்லாம் தாண்டி தான் வந்து நிறைய பேர் ஐடியால இருந்து ஸ்டார்ட் அப் எடுத்துட்டு போறாங்க, அதை ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்டார்ட் அப் எடுத்துட்டு வராங்க. நீங்க நான் சொல்றதை வந்து ஒரு டிமோட்டிவேட்டிங் ஃபேக்டரா எடுத்துக்காதீங்க. நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஆர்குட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருந்தது. பட் 90s கிட்ஸா இருந்தீங்க அப்படின்னா தெரிஞ்சிருக்கும். ஆர்குட் இருந்து ரொம்ப எஸ்டாப்ளிஷ் ஆன பிளேயர், ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு சோஷியல் நெட்வொர்க்கிங் சைட் 2010 வரைக்கும். ஆனா ஃபேஸ்புக் 2004 ஆரம்பிக்கும் போது ஆர்குட் இருந்தது, நம்ம எதுவும் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருந்தாங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு ஃபேஸ்புக் இருந்திருக்காது. இன்னைக்கு ஆர்குட் காணாம போயிடுச்சு. ஸோ இது மாதிரி கண்டிப்பா நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு யூனிக் ஐடியா இருக்கலாம். இட் வில் பி பெட்டர் தேன் ஓலா, இட் வில் பி பெட்டர் தேன் ஆல் தி சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ். ஸோ நீங்க எஃபர்ட் போட ஆரம்பிங்க. ஒரு சின்னதா ஒரு 1 page ரோட் மேப் மாதிரி ஆரம்பிங்க. ஃபர்ஸ்ட் 3 monthsக்குள்ள நான் இதை அச்சீவ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன், 6 monthsக்குள்ள இதை அச்சீவ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன், 12 monthsல நான் இங்க இருப்பேன். அது மாதிரி ஒண்ணு பண்ணுங்க. அந்த ரோட் மேப்பை வச்சுட்டு நீங்க ஒரு காம்படிட்டர் அனாலிசிஸ் மாதிரி பண்ணுங்க. அவங்க இதுல ப்ரொசீட் பண்றாங்க. இப்போ ஒரு காம்படிட்டர் அனாலிசிஸ் தான் என்ன சொல்றேன்னா, இப்போ ஓலானே எடுத்துக்கோங்களேன். நீங்க ஓலாவோட பிளே ஸ்டோர் போனீங்க அப்படின்னா அதுல நீங்க ரிவ்யூஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், பாசிட்டிவ் கிரிட்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கிரிட்டிக்கல் ஆப்ஷன் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா என்னென்ன நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அந்த நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸ்லாம் சால்வ் பண்ற மாதிரி நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணாலே உங்களோட ப்ராடக்ட் சூப்பர் ஆயிரும். ஏன்னா கஸ்டமரோட ப்ராப்ளம் நீங்க டைரக்டா சால்வ் பண்றீங்க பாத்தீங்களா. ஸோ அதே மாதிரி தான் சிம்பிள். இப்போ இல்ல நீங்க கொஞ்சம் மார்க்கெட்டை வேவ் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓலா வரட்டும், ஓலா வந்து ஒரு 500 ஸ்டேஷன் போடுறான். இனிஷியலா போட்ட உடனே அந்த ஸ்டேஷனுக்கு நீங்க போங்க, போயிட்டு அந்த ஸ்டேஷன்ல சார்ஜ் பண்ணும்போது நீங்க பாருங்க, பார்த்துட்டு நீங்க கேளுங்க அந்த கஸ்டமர் கிட்ட என்ன சார் உங்களுக்கு ப்ராப்ளமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒரு 10 கஸ்டமர்கிட்ட நீங்க இன்டராக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரிய வரும், ஓகே ஓலா இந்த இடத்துல லேக் ஆகிறாங்கப்பா, நம்ம பண்ற சொல்யூஷன் இதோட பெட்டரா இருக்கணும், இந்த ப்ராப்ளம் அட்ரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஒரு சொல்யூஷன் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஓலா சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் போறவங்க உங்களோட சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் போறோம். அவ்வளவுதான் கிஷோர்.
ஓகே ஃபர்தர் சார். ஃபாலோ அப் क्वेश्चंस ஏதாவது இருக்கா உங்ககிட்ட? இல்ல சார். ஓகே, ஆக்சுவலி அப்துல் வந்து ஒரு பாயிண்ட் மென்ஷன் பண்ணிருக்காரு. நோ ஒன் இஸ் இம்ப்ரூவிங் தி பேட்டரி டெக்னாலஜி, ஒன்லி தேர் இம்ப்ரூவிங் சார்ஜிங் டெக்னாலஜி இன் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலி லாக் 9 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸ்டோரேஜ் டெக்னாலஜி வச்சு. அவங்க கிராஃபீன்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்கேஸ் உங்களுக்கு டைம் கிடைச்சது அப்படின்னா செக் பண்ணுங்க. அண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, இன்கேஸ் நீங்க ஒரு டொமைன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்க, பட் நம்ம டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்டீஸ் இல்லை அப்படின்னா, அந்த டொமைன்ல இருக்கிற ஸ்டார்ட் அப்ஸ்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த ஸ்டார்ட் அப் நீங்க அந்த ஃபவுண்டர்ஸ்க்கோ இல்ல மார்க்கெட்டிங் டீமுக்கோ ரீச் அவுட் பண்ணி, ஹெச்ஆர்க்கோ யாருக்கோ ரீச் அவுட் பண்ணி, இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்க, உங்க கம்பெனியில் நான் வந்து ஒரு 2 months ஃப்ரீயா இன்டர்ன்ஷிப் பண்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க பேசி, ஸோ தட் யூ கேன் கெயின் சம் எக்ஸ்பர்டீஸ், ஹவு தே ஆர் ஒர்க்கிங், ஒரு கம்பெனி எப்படி ரன் பண்றாங்க அப்படிங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் மோர் சஜஷன் இன் கேஸ் யூ ஆர் நாட் அவேர் அபவுட் தி டெக்னாலஜி. Okay, Abdul, thanks for putting forth your point. Next question bolama. ஓகே, நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன். நான் அன்னைக்கு அந்த பிரேக் டைம் நெட்வொர்க்கிங் செஷன்ல போய் அந்த 100 பேர்கிட்ட இன்டராக்ட் பண்ணல அப்படின்னா இன்னைக்கு தமிழ்பிரனர்னு ஒன்று இருக்கவே இருக்காது. இன்னைக்கு நான் உங்க முன்னாடி ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டே இருக்க மாட்டேன். ஸோ கூச்சத்தெல்லாம் விட்டுட்டு ஜாலியா பேச ஆரம்பிங்க. ப்ரெசன்டேஷன்ல மீம்ஸ் போடுறது, இன்டராக்டிவா எடுத்துட்டு போறதே உங்களை பேச வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் இருக்கும். கூகுள்ல பிளேஸ் ஆனோம், ஃபேஸ்புக்ல பிளேஸ் ஆனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இதெல்லாம் தாண்டி நாங்களும் பிளேஸ் ஆகி அண்ட் தென் அதோட டவுன் சைட்ஸ்லாம் ரியலைஸ் பண்ணி தான் இப்போ ஆண்டர்பிரனர் ஆனோம் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு அது மாதிரி ஒரு தாட் வரும். எனக்குலாம் ரொம்ப சேடா இருக்கு. காலேஜ்ல எனக்கு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னா என்னன்னே தெரியாது. ஸோ அது மாதிரி ஒரு செஷன் வைக்கிறது, இது மாதிரி ஒரு செஷன் ஆர்கனைஸ் பண்றது, அது மாதிரிலாம் யாருமே பண்ணதே கிடையாது. ஐ விஷ் I had learned about entrepreneurship much earlier and I had started Tamilpreneur much earlier. So உங்களுக்கு இது மாதிரி ஒரு செஷன் கிடைக்குது அப்படின்னா ப்ளீஸ் மேக் பெஸ்ட் பாசிபிள் யூஸ் ஆஃப் இட். அண்ட் யா, சந்தீப் ஹாஸ் டைப்ட். ஓகே, அண்ட் முக்கியமான விஷயம், உங்க ஐடியா வந்து நீங்க இந்த மாதிரி குரூப் செஷன்ல ஷேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா காப்பி அடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணாதீங்க. தமிழ்பிரனரோட ஐடியா நான் ஓப்பனா ஒரு 500 members 600 members கிட்ட பேசியிருப்பேன். காப்பி அடிக்கிறது வந்து உங்க ஐடியா மட்டும்தான் இருக்கலாமே தவிர எக்ஸிகியூஷனை யாராலையும் காப்பி அடிக்க முடியாது. ஸோ இட் இஸ் தேர் இன் தி டெவில் இஸ் தேர் இன் தி டீடைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ற விதத்துல தான் இருக்கு. அண்ட் வித் தட் செட் சந்தீப் ஒரு கொஸ்டின் இருக்குன்னு சொல்றாரு. ப்ளீஸ் ஷேர் யுவர் ஐடியா சந்தீப். சந்தீப் குமார். சொல்லுங்க சந்தீப். ரொம்ப வால்யூம் கம்மியா இருக்கு. சந்தீப் வால்யூம் கேட்கல. வால்யூம் ஆடிபிள் ஆடியோ. சந்தீப் உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. கொஞ்சம் பரவாயில்ல கேளுங்க. சார், எனக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா. அதாவது நான் வந்து 12th முடிச்சு யோசிச்சேன். என்னன்னா வந்து எல்லாருமே வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள். அப்போ நமக்கு அது வந்து சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் தேவை. இப்போ சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ்க்கு வந்து பவர் சப்ளை பண்ணோம்னா நம்ம லாங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதை வந்து கேபிள் மூலமாக ட்ராவல் பண்ணிடுறோம். இப்போ நம்ம சென்னை இப்போ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதை வந்து ரிமோட் ஏரியா வந்து ரொம்ப தூரமா இருக்கு. இப்போ என்னோட பிளான் என்னன்னா வந்து இப்போ ஜென்ரேட்டிங் பவர் வந்து டியூ டு விண்ட் இல்லைன்னா சோலார் பவர். இப்போ நம்ம இப்போ சென்னை பவர் பிளான்ட் வந்து இப்போ நம்ம ரிமோட் ஏரியாவில் இருந்து இருக்குன்னா அங்கேருந்து நம்ம சென்னைக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகம். அப்போ நம்ம பவர் லாஸ், அப்புறமா வந்து கேபிள் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து காஸ்ட் அதிகமாகும். சப்போஸ் இன்னொன்று என்னன்னா டைம் மணி எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகும். அதை வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுவோம். நான் என்ன யோசிச்சேன்னா இப்போ சென்னையிலே இருக்கிற வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் ஹவுஸ் மேலே பார்த்தீங்கன்னா வீடுங்க இருக்கு. அவங்க வந்து செல்போன் டவர்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் மேலே. அதுக்கு வந்து அவங்க சம் ரெண்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. இப்போ அதே மாதிரி மோஸ்ட் எல்லாருமே வந்து ரெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து சோலார் பவர்ஸை வந்து அவங்க நிறைய வீட்டு அப்பார்ட்மெண்ட் வந்து இப்போ நம்ம குறிப்பிட்ட ஒரு அமௌண்ட் ரெண்டை வந்து அவங்களுக்கு பே பண்ணிட்டு அதுல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற நம்ம பவரை வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு ஏரியாக்கு வந்து கம்பைன் பண்ணி நம்ம வந்து அதை
ஸ்டெப் அப் பண்ணி நம்ம வந்து சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து சப்ளை பண்ணலாம். இதுல வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் கம்மி, அப்புறமா இன்னொன்று வந்து சோலார் பவர். அப்போ வந்து அதாவது எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியான இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாமா, இல்லைன்னா இது குட் ஐடியாவா பேட் ஐடியாவான்னு ஓகே சந்தீப், நான் ஒரு தடவை கொஸ்டின் ரீஃப்ரேஸ் பண்ணுறேன், கரெக்டானு சொல்லுங்கள். ஸோ இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க, வீட்டில் இருக்கிற சோலார் ரூஃப் பேனல்ஸ் அண்ட் விண்ட் எனர்ஜி இது எல்லாத்தையும் நம்ம வீட்டு மேலே இருக்கிறத வச்சு கிரிட்டுக்கு கனெக்ட் பண்ணலான்னு சொல்கிறீங்க. அண்ட் கிரிட்லேருந்து டைரெக்டாக நம்ம கன்சியூம் பண்ணிக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறீங்க, கரெக்டா? இல்லை, அதை செல் பண்ணலாங்கிற மாதிரி சொல்கிறீங்க, கரெக்டா? ரொம்ப ஃபீபிளா இருக்கு. ஓகே, வாய்ஸ் வாஸ் நாட் கிளியர். மேபி தட் இஸ் என்னோட சைடுல என்ன மேடம்? நோ சந்தீப்ஸ் வாய்ஸ் வாஸ் நாட் கிளியர். ஓகே, ஒன் மோமெண்ட். ஒரு சஸ்டைனபிள் ஹவுசிங் சொல்ற ஐடியா மாதிரி இருந்துச்சு. சஸ்டைனபிள் ஹோம்ஸ், செல்ஃப் சஸ்டைன்ட் ஹோம்ஸ், அது மாதிரி எனக்கு இருந்துச்சு. ஓகே, இப்போ என்னோட வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்கா? உங்க வாய்ஸ் நோ ப்ராப்ளம் சார். சந்தீப் ஓகே ஓகே ஓகே. ஆக்சுவலி நான் வந்து தெர்மல் பவர் பிளான்ட் இன்ஜினியரிங்ல தான் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்ணேன். ஸோ நான் ஒரு சின்ன ஐடியா சொல்றேன். ஆக்சுவலி இலான் மஸ்கோட பிளான் என்ன அப்படின்னா, அது மாதிரி சோலார் ரூஃப் கொண்டு வந்துட்டு அவங்களோட இதே செல்ஃப் சஸ்டைனபிளா வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ சந்தீப், ஆக்சுவலி இந்தியாவில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ எந்த ஒரு பவர் பிளான்ட் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் அது ரீஜனல் லோட் டிஸ்பேச் சென்டர் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு போயிடும். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெய்வேலி லிக்னைட் கார்பரேஷன் இருக்கு பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அந்த ரீஜனல் டிஸ்பேச் சென்டருக்கு 15 மினிட் பிளாக் ஆட்டும், நான் இவ்வளவுதான் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 96 பிளாக்ஸ். இப்போ இன்னைக்கு ஒரு நாளை வந்து 96 பிளாக்கா பிரிச்சுக்கோங்க, 15 மினிட் ஈச். அதை வந்து முன்னாடியே இன்ஃபர்மேஷனா கொடுத்துருவாங்க, அன்னைக்கு வந்து நான் இவ்வளவுதான் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ இங்கேருந்து நெய்வேலியில இருந்து டைரக்டா எடுத்த உடனே என்னோட வீட்டுக்கோ இல்லை அங்கே எங்கேயுமே போகாது. ஃபர்ஸ்ட் அது வந்து அந்த ரீஜனல் லோட் டிஸ்பேச் சென்டருக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து தான் அவங்க ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. என்ன அப்படின்னா, நீங்க ஒரு வீட்லயும் ஸ்மார்ட் மீட்டர் வைக்கலன்னா வழிய இதை நீங்க எடுத்துட்டு போக முடியாது. ஸோ முதல்ல இனிஷியலா நமக்கு இருக்கிற பெரிய ப்ராப்ளம் என்னன்னா சந்தீப், நம்ம ஒரு வீட்லயும் ஸ்மார்ட் மீட்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணோம் ஸோ தட் யூ கேன் ட்ராக் ஹவு மச் பவர் இஸ் கன்சியூம். அண்ட் தென் அடுத்த லெவல் என்ன அப்படின்னா, ஒரு வீட்லயும் சோலார் ரூஃப் போட்டுட்டு ஹவு மச் பவர் யூ ஆர் ப்ரொடியூசிங் அப்படிங்கறத ட்ராக் பண்றது. அண்ட் தென் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆப் மாதிரி கொண்டு வந்து அதை இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்ல கனெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா மேபி இட் வில் சவுண்ட் எஃபெக்டிவ். பட் தட் வில் டேக் அட்லீஸ்ட் 4 to 5 years in India with the technology and the current innovation that is there. Maybe you can try it out, Sandeep. But உங்களோட ஐடியா எனக்கு அந்த அளவுக்கு கிளியரா கேட்கல, ஏன்னா உங்க வாய்ஸ் அது மாதிரி இருந்ததுனால. Maybe post the session we can interact definitely. ஓகே சந்தீப், அடுத்தது வேற ஏதாவது क्वेश्चन இருக்கா சார்? Students, if any of you have questions, you may please ask or put in the chat box. Students, I would like to tell you one thing. You would have நிறைய அட்டென்ட் பண்ணியிருப்பீங்க, அவேர்னஸ் செஷன்ஸ், டெவலப்மெண்ட், ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட், ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் செஷன்ஸ் நிறைய பேர் அட்டென்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. பட் யாருமே டு ஜென்ரேட் யுவர் ஐடியாவுக்கு ஒரு டாக்டிக்கல் அப்ரோச் யாருமே அது வரைக்கும் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. ஸோ தமிழ்ப்ரூனர் has given you that. So you should be able to retrieve something from out of this. அதனால கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ விஜய் சொல்லுவார்ல, கப்பு ரொம்ப முக்கியன்ற மாதிரி நெட்வொர்க்கிங் ரொம்ப முக்கியம். இங்கே ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்க்கு நெட்வொர்க்கிங் எவ்வளோ முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். நவ் யூ காட் ஒன் மோர் நோடல் ஏஜென்சி. இது வரைக்கும் உங்களுக்கு உங்கள் காலேஜோட இடி செல் இருந்துச்சு, நாங்கள் இருந்தோம், இடிஐலேருந்து நாங்கள் இருந்தோம். அப்புறம் இண்டிவிஜுவல் சில பேருக்கு வேறு டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற இடிஐ ஹப்பு கூட தெரிஞ்சிருக்கும். யூ ஹேவ் ஒன் மோர் நோட் இந்த ஈகோ சிஸ்டம். அவங்களோட இப்போ உங்களுக்கு டச் வந்துருக்கு. ஸோ பி அவேர் ஆஃப் ஆல் த நெட்ஒர்க்ஸ்.
சும்மா கேட்டுட்டு போகிறதில்ல. இந்த குரூப்பாக ஒரு செஷன் அட்டன் பண்ணுறோமா, நெக்ஸ்ட்டு இண்டிவிஜுவலாக நம்ம போய் அந்த நம்ம எந்த நோடு கூட அட்டன் பண்ணமோ அவங்க கூட கம்யூனிகேட் பண்ணி நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுக்கிறது தான் வைஸ் டெசிஷன். ஸோ கொஸ்டின்ஸ் ப்ளீஸ். கரெக்டுங்க. பிரவீன் சொல்றாரு தயக்கம் நம்ம நாட்டோட பெரிய சாதம். சரி, ஆக்சுவலி இந்த செஷன்ல இன்டராக்ட் பண்ணவங்கலாம் வந்து பிரவீன் என்னோட சிஎம்ஓ நோட் பண்ணிட்டே வந்திருக்காரு. ஸோ தமிழ்க்கான ஃபெலோஷிப் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஆர்கனைஸ் பண்ணுவோம். அதில் we are trying to teach entrepreneurship directly by interacting with us for the college students. ஸோ யார் ஆக்டிவாக இருந்திருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து நிறைய பாயிண்ட்ஸ். என்ன பிரவீன், கரெக்டா? ஸோ நீங்க பாருங்க, ஆக்சுவலி நிறைய பேருக்கு சின்ன வயசுல இருந்து எக்கச்சக்க ஐடியா வந்திருக்கும். அப்புறம் ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்க என்ன சொல்லுங்க, பாரு எனக்கே இந்த ஐடியா வந்தது, நான் ஆனா இன்னைக்கு எதுவும் பண்ணல, இன்னைக்கு அது ஒரு பெரிய கம்பெனி அப்படின்ட்டு. என்னோட ஆஃபீஸ்லயே ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு 2013 இது மாதிரி ஃபுட் டெலிவரி மட்டும் எடுத்துட்டு ஒரு ஆப் பண்ணலாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவர் சொன்னதோட அவ்வளவுதான். நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன், சார் ஒரு பேப்பர்லயாவது எழுதி வைங்க அட்லீஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னா, அவர் ஒன்றும் பண்ணல. பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டாரு. இன்னைக்கு 2021 7 இயர்ஸ் லேட்டர் ஸ்விக்கி கம்பெனி இஸ் ஒர்த் எவ்வளோன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஜொமேட்டோ இஸ் ஒர்த் 1 lakh crores. ஸோ ஒரு ஐடியாவோட மதிப்பு வந்து நீங்க ஐடியாவா யோசிக்கிற அன்னைக்கு தெரியாது, அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற அன்னைக்கு அது வேற லெவல் ஆயிரும். ஸோ அந்த ஐடியா டு நெக்ஸ்ட் லெவல் எப்படி அப்படிங்கறத பத்தி தான் செஷன்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருந்தேன். ஈவன் உங்களுக்கு சின்ன வயசுல ஒரு சாதாரண ஐடியா கூட தோணிருக்கலாம், அது மாதிரி ஏதாவது ஒன்று ட்ரை அவுட் பண்ண சும்மா ஒரு போட்டு விடுங்க, என்ன வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம், அவ்வளவுதான். Sir, can I add one point to this? Yes, please. Thing is that, sir, generally we give so many awareness session like what is entrepreneurship and all that. Some of the students have taken the courses also related to entrepreneurship. But still here the problem is that the placements are too much overhyped in the institutions. And even the parents, I guess, next level of all ED cells should be like talk to parents of the students to encourage them to become an entrepreneur, because their level is still like how things are happening is like go get a placement, go get a job and get settled. With that, the purpose of life is over. With that is the limit. So to come out of that shell, it requires a lot of effort from faculty side, from parent side, from the society side, at least to this current generation children. It's not that they don't have ideas. The thing is that how can they break all these conventional boundaries and come out? True. This is very true, madam. Actually, even we spoke to a lot of colleges and EDA representatives. So I had a small thought. There is this placement records board in front of your admin building inside your campus, right? So how about adding one more board called entrepreneurs that we produced? So exactly. Yes, as parents enter the building, they will also see there is something additional here. This college is going out of their way and then doing something additional. And then there is one more benefit from that. Colleges can start incentivizing for students who are pursuing entrepreneurship, like giving some leverage in terms of attendance or in terms of exams. So I think already the Atal ranking has made out a policy briefing about how students can be benefited by becoming an entrepreneur, and what are the things that they should be relaxation should be given to them in terms of attendance or in terms of exams. So I think colleges can start incentivizing students in case they have an idea, in case they are starting up right from college onwards. So that will be one more way to start. And maybe for placements, I think this needs a complete paradigm shift, because personally in my college, I have seen this. So Girish Madhrubudam, while he was, right, he's CEO of Freshworks. It's a multi-billion-dollar company today, so worth around 20,000 crores. So when Girish was there at college, he has never realized he would be an entrepreneur one day.
And once he became an entrepreneur, what he did to the college, today there are around 4,000 employees from Freshworks, out of which 30%, around 1,200, 1,500 people are from his own university. So there's this habit of these entrepreneurs giving back to their college, right? So Girish has personally had more than 1,000, 1,500 students from Sastra University itself. So I think this is one more angle of the universities, colleges looking at student community and them taking up entrepreneurship as a career option. Yes, that's a good sign to say. Yes. Ma'am, also I would like to say, like, actually they are not supposed to differentiate between a job and entrepreneurship, because they are going to in both these domains, the respective other skills are needed. In a job, they will be asking for entrepreneurship skills. In an entrepreneurship, they will be asking for job skills. So students shouldn't distinguish between. It's their one career path. They are going to pursue both in one direction itself. No one is going to be in job for more than IT இருந்தாலும் ஒரு 5 years 10 years தான். அதுக்கப்புறம் they'll be they'll have that entrepreneurship idea, but it is not going to happen overnight. அவங்க அந்த ஜாப்ல இருக்கிறப்ப அதுக்கு அந்த பிளாட்ஃபார்ம் போட்டுட்டே வருவாங்க. Then they'll switch. Those guys will succeed. So it is like no need to distinguish abruptly. But என்னன்னா in the present scenario, in the basics of entrepreneurship, students are not accepting it. They are just sincerely trying for the aptitude exams, logical reasoning skills, and the ஜாபுக்கான இதுக்கு மட்டும்தான் அதில் மட்டும்தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க. இந்த இனோவேஷன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பில் the concentration has reduced. As Shams told, நாங்களும் காலேஜ் படிக்கிறப்ப இந்த மாதிரி செஷன் வைக்கல, எங்களுக்கு தெரியாது இப்படி ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் எல்லாம் இருக்குன்னு. EDA was started in the year 2001. I completed in 2009, but still I didn't know that. Now the student now it is little bit projected in a better way. I think people are a lot of students are making use of the opportunity. Still the numbers, maybe in 1 or 2 years it will go up, and also parents are also getting accustomed. சில காலேஜில் ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க, நம்பர் ஆஃப் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணதை கிரியேட் பண்ணதை ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க. பட் அகைன் இந்த நெட்ஒர்க்கில் வந்து என்ன ப்ராப்ளம் ஆகுதுன்னா, இங்கே என்ன டிஃபிகல்ட்டி வருதுன்னா, ஃபேக்கல்ட்டிஸ்க்கும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபேக்கல்ட்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறையா கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. அவங்க வந்து அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனோட ஸ்டூடெண்ட்ஸை மைக்ரோ மேனேஜ் பண்ணி ஃபில்ட்ரு பண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா அனதர் திங், டெடிக்கேட்டடாக ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னு ஃபேக்கல்ட்டி போடுறதில்ல, டிபார்ட்மெண்ட் ஃபேக்கல்ட்டி தான் பிடிச்ச இடி செல்லுக்கு போட்டுடுறாங்க. ஸோ ஃபேக்கல்ட்டி, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் பாட்டில்நெக்ஸ். அது வந்து ஆஸ் EDIA we are talking with the top management to இந்த இஷ்யூவெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு we have told top management to do something about that. Positively by this year something will be done about it. But I think we have deviated a lot from the topic. Students, questions please. So Sandeep has posted an interesting idea. So F1 ரேசிங் கார்ஸ்ல வந்து ஏன் இன்னொரு ஃபியூவல் டேங்க் ஆட் பண்ணிட்டு பிட் ஸ்டாப்போட டைம் ரெடியூஸ் பண்ணலாமே, ரீஃபியூவலிங் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. ஆக்சுவலி F1ல வந்து ரேசிங் வெயிட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஃபேக்டர். எந்த அளவுக்கு மானிட்டர் பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு டிரைவரோட வெயிட்டே வந்து 0.00 அந்த அக்யூரசி லெவல்ல மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அண்ட் அவரு சாப்பிட்றது, அவரோட டயட், அதெல்லாம் ரேஸ் டேக்கு ஒரு 3-4 டேஸ் முன்னாடியே மானிட்டர் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ F1 கார்ஸ்ல வந்து டிராக், லிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று 2 இருக்கு, விச் வில் கவர்ன் தி ஸ்பீட். ஸோ அந்த ஸ்பீட்ல வந்து கொஞ்சம் நீங்க வெயிட் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்றது, இந்த மாதிரி வேலை பார்த்தீங்கன்னா கூட உங்களோட இது அஃபெக்ட் ஆயிடும். அண்ட் ஸோ அந்த ரீசன்னால மோஸ்ட்லி. ஸோ
make the car in carbon fiber. Carbon fiber actually work out பண்ணிட்டு இருக்காங்க, சில இடத்துல கொஞ்சம் பண்ணிருக்காங்க, பட் இட் இஸ் வெரி லைட். கார்பன் ஃபைபர் இன் F1 கார்ஸ் வந்து 2010ல நாங்க வந்து ரொம்ப பேஷனேட்டா புஷ் பண்ண ஒரு ரிசர்ச். ஈவன் ட்ரை பண்ணலாம், பட் நீங்க இன்கேஸ் யூ ஃபைண்ட் டைம் டு ரிசர்ச் ஆன் கார்பன் ஃபைபர், கிராஃபீன் ஆர் நெக்ஸ்ட் பிக் டெக் டைம் கிடைச்சது அப்படின்னா நிறைய எஃபர்ட் போட்டு படிங்க அதுல. ஓகே, தினேஷ் ஒரு ஐடியா போட்டிருக்காரு. If ambulance is in waiting for charge 10 to 30 minutes, it's not good for the accident person. The 10 minutes is also very important for accident. Is there any technology on ride charging like wireless technology on road? I think அந்த ஆம்புலன்ஸுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் எடுத்துட்டு வர்றது கொஞ்சம் டைம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் அவங்களோட யூட்டிலிட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பர்சனோட சேஃப்டி மட்டும்தான் முக்கியம். ஸோ இப்போ வந்து என்னதான் சோலார் விண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கான்சென்ட்ரேஷன் மாறினாலும் ஓரளவுக்கு பவர் பிளான்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ப்ரொடியூசிங் தி பவர், தெர்மல் பவர் பிளான்ஸ். ஸோ அது மாதிரி என்னதான் ஒரு கட்டத்தில் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு எல்லாம் மாறினாலும் there will be some hybrid vehicles also running on this stage. In case of an emergency, ambulance will simply switch on to the petrol mode and then take the patient as quickly as possible to the hospital. So more emphasis will be on saving the patient's life than to use the electric vehicle. So டெக்னாலஜி ரைட் சார்ஜிங், ஆக்சுவலி இந்த ரைட் சார்ஜிங் டெக்னாலஜி ஒரு ஃபன்னி வீடியோ டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே ரிலீஸ் பண்ணிருந்தாங்க. டெஸ்லாவோட எலக்ட்ரிக் கார் இருக்கு, அந்த கார் பின்னாடி டெஸ்லாவோட சோலார் ரூஃபே எடுத்து ஒரு வீல் பேரோட்ட வச்சு அந்த வீல் பேரோட பிளேஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அந்த சோலார் ரூஃப்ல இருந்து வர சார்ஜையே எடுத்து நேரம் டெஸ்லாவோட அந்த இதுக்கே கொடுத்துட்டு அது மாதிரி ரைட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ சம்திங் லைக் தட் மேபி ரூஃப் டாப் சார்ஜிங் ஃபார் கார்ஸ் இது மாதிரி கூட வர சான்சஸ் இருக்கு. பட் the future is far ahead. நல்ல ஐடியா தினேஷ், பட் இது மாதிரி கீப் கமிங் அப் வித் குட் ஐடியாஸ். நீங்களே யோசிங்க அண்ட் நீங்களே கேளுங்க. உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துருச்சு அப்படின்னா தப்பு இல்லை, ப்ராப்ளம்ல இருந்து ஐடியா வரணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஃபார்மல் அப்ரோச் தான். ஆனா ஒரு ஐடியா வந்துருச்சுன்னா நீங்களே யோசிங்களேன், யாருக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம், இந்த ப்ராப்ளம்க்கு வந்து will they be willing to pay money, is it a very big problem, நிறைய பேருக்கு காமனா இருக்கா இந்த ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது. அண்ட் யாராவது இந்த ப்ராப்ளம்க்கு ஆல்ரெடி சொல்யூஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, that people are disappointed, அதை எப்படி நம்ம பெட்டரா கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிங்க. These three things will take your idea to வேற level. ஓகே, தமிழ்ப்ரனர் சைட்ல இருந்து ஒரு சின்ன feedback and introduction about the things that we are doing. I would like to share the screen maybe if Raj Kapoor permits. Can I share it please? Raj Kapoor, is that okay? Sir, yes sir, sure. Thank you. ஸோ ஆக்சுவலி இப்போ பாருங்க, ஒரு காலேஜ்குள்ளேயே வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நெட்வொர்க் பண்ணிக்கிறதுக்கோ இது மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் இருக்குல்ல, அண்ட் ஒரு மென்டார் கண்டுபிடிக்கிறதோ ஒரு இன்வெஸ்டர் கண்டுபிடிக்கிறதோ, அண்ட் அட் தி ஸ்டேஜ் இன்வெஸ்டர் நான் சொல்ல மாட்டேன், பட் ஒரு மென்டாரை கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லையா. ஸோ ஃபார் டுடேஸ் செஷன் இன்னைக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து ஃப்ரீயா இந்த கிளப்ல வந்து என்ட்ரி ஆஃபர் பண்றோம் நாங்க. So we are not forcing it into you, but we will give the sign up link to you. You can sign it if you find it interesting. So in the club it will just be like LinkedIn or a social networking site மாதிரி தான், but everything about entrepreneurship, daily நடக்கிற entrepreneurs, and then in case ஏதாவது ஒரு நல்ல ஐடியா இருக்கு அப்படின்னா கூட நீங்க அதுல ஷேர் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரெட் பத்தின ஒரு ஐடியா நான் இந்த இடத்துல ஷேர் பண்ணிருந்தேன். ஜஸ்ட் ஒரு லிங்க்டின் மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க நீங்க, பட் கம்ப்ளீட்லி ஃபார் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். இந்த இடத்துல வந்து நிறைய சப் குரூப்ஸ் இருக்கு, நிறைய காலேஜஸ்க்கு குரூப்ஸ் இருக்கும், அண்ட் நிறைய டாபிக்ஸ் 3D பிரிண்டிங்ல இருந்து ட்ரோன் டெக்னாலஜில இருந்து அண்ட் கவர்மெண்ட்ல என்னென்ன பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காங்க, அண்ட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ் நடக்குது, அண்ட் யாராவது ஒரு இதுல நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இருக்காங்க ஃபார் தி அன்இனிஷியேட்டட். அப்படின்னா அந்த ஆண்டர்பிரினர்ஸ்லாம் அவங்களோட ஸ்டார்ட் அப் இப்போ இன்டர்ன்ஸ்க்கு ரெக்ரூட் பண்றாங்க, இல்ல ஒரு ஃபெலோஷிப் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்றாங்க அப்படின்னா நம்ம பிளாட்ஃபார்ம்ல போடுவாங்க. ஸோ தட் யூ கேன் டைரக்ட்லி ரீச் அவுட் டு தட் ஆண்டர்பிரினர் அண்ட் தென் கெட் இட் ஃப்ரம் தம். ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணின ஆக்டிவா இருக்கிற சில மெம்பர்ஸ்க்கு மட்டும் இதை வந்து நாங்க ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். ஸோ ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு செக் திஸ் அவுட். In addition, I'll also show a glimpse of what we are doing on Instagram. ஸோ இது மாதிரி டெய்லி
என்டர்பிரினர்ஷிப் சம்பந்தமா நடக்கிற நியூஸ் அண்ட் தென் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பத்தி அவேர்னஸ், யாரெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி, அவர் எந்த ஊர், எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணாரு அப்படிங்கறத பத்திலாம் சில இன்ஃபர்மேஷன். அண்ட் ஈவன் அது ரொம்ப உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து நிறைய இடத்துல மீம்ஸ் வச்சு நாங்க அதை கான்செப்ட்ஸை கவர் பண்ண ட்ரை பண்றோம். அண்ட் நீங்க ரியலைஸே பண்ண மாட்டீங்க, தேர் ஆர் ஈவன் மூவி ஆக்டர்ஸ் இன்வெஸ்டிங் இன் ஸ்டார்ட் அப்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நயன்தாரா. ஸோ ஒரு டீ ஃபோக்கஸ்ட் குயிக் சர்வீஸ் ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீஸ்ல இவங்க நயன்தாரா இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இது மாதிரி வேர்ல்டே வந்து டுவர்ட்ஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. பாலிவுட்ல பாத்தீங்கன்னா அத்தனை ஹிருத்திக் ரோஷன் வந்து கல் ஃபிட்னஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றது, எல்லாருமே எவ்ரிபடி இஸ் இன்வெஸ்டிங் இன் ஸ்டார்ட் அப்ஸ். So the world trend is moving towards entrepreneurship. So I think you guys should also take a look about entrepreneurship and catch on to the bus while it is still moving. Okay, and please feel free to follow our Instagram channel as well. And இது இல்லாம தமிழ்பிரனர் சைட்ல இருந்து ஒரு சின்ன சர்வே மட்டும் நாங்க கண்டக்ட் பண்றோம். அண்ட் அதுக்கு நான் அந்த சர்வே லிங்க் வந்து இங்க ஷேர் பண்றேன் உங்களுக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு குவிக்லி ஃபில் தட் சர்வே. ஒன்றும் இல்லை, ஒரு 5 பாயிண்ட் மட்டும் தான் இருக்கு அந்த சர்வேல. I'll just share it quickly because from our side, due to this process requirements, we need to monitor all this survey. Okay. Praveen, can you please quickly check if this survey link is working? Okay, thank you. Okay, next I think Deveshwar or in case time is there we can discuss. Nowadays flying car technology has been implemented in several countries in order to avoid delay during accident times. Can we implement flying ambulance technology? Absolutely, kandipa. Actually flying cars வந்து நிறைய clearances இருக்கு, regulatory clearances. அந்த clearance ஆகி மேபி நான் அந்த டைம்லைன் இப்படி பாக்குறேன் பாருங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரோன் வச்சு டெலிவர் பண்றது பார்ப்பாங்க feasibility, and then ஒரு டிராஃபிக் மானிட்டர் பண்ணுவாங்க, and then some flying cars will start coming. ஃப்ளைங் கார்ஸ் வந்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் இமீடியட்டா மீட் பண்ணக்கூடிய ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் என்னன்னா பேஷண்டோட லைஃப் சேவ் பண்றதா. ஸோ ஆம்புலன்ஸ் வில் டெஃபினெட்லி பி கன்சிடர்ட் தேர் ஆல்சோ. பட் அது ஒரு சின்ன யூஸ் கேஸ் தான் பாருங்களேன். ஃப்ளைங் கார்ல ஒரு ஆம்புலன்ஸ் ஒரு கேஷுவாலிட்டிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன யூஸ் கேஸ் தான். ஸோ அவங்களே அவங்க ஃப்ளைங் கார்ல ஒரு சீட் எப்படி கமுத்து போட்டோம் அப்படின்னா அதை ஆம்புலன்ஸா மாத்திடலாம் அப்படின்னா அது அவங்களோட கார்லயே அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. பட் இன்கேஸ் நீங்க டெக்னாலஜி வைஸ் உங்களால அந்த டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ண முடியும் அப்படின்னா யூ ஷுட் டெஃபினெட்லி pursue it. It takes 10 to 15 years in India அப்படின்றாரு அப்துல். ஓகே, யா மேபி ஐ எம் சீயிங் 5 to 10 years கூடிய சீக்கிரம் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஏன்னா நடுவுல பெங்களூர்லாம் இட் வாஸ் அன்இன்ஹாபிட்டபிள், பயங்கர டிராஃபிக் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு பெங்களூர்லயே ஊபர் ஹெலிகாப்டர் கொண்டு வர பேசலாம் இருந்தது. அண்ட் தென் கோவிட் கேம். ஸோ இப்போ டிராஃபிக்லாம் கொஞ்சம் ரெகுலேட் ஆகிருக்கிற மாதிரி இருக்கு. மேபி பிகாஸ் ஒரு நெசசிட்டி தானே இன்வென்ஷனுக்கு இந்தியாவிலே கொண்டு வர வாய்ப்புகள் இருக்கு. நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஐஐடி மெட்ராஸ்ல கூட இன்குபேட் ஆயிருக்கிற ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஒர்க் பண்றாங்க. ப்ளீஸ் நைஸ். ஓகே, guys, any other questions? Kishore is trying to ask some question. Kishore? Okay. Kishore, we are not able to hear you, Kishore. Kishore, unable to hear you. Kishore accidentally unmute பண்ணிட்டாரு. Kishore, can you give a question on your chat? My voice is audible, right? I think he has unmuted accidentally, not for asking question. Maybe. Okay, ma'am. So if we are not having any questions, Shyam sir, do you have any more to convey, sir?
No, sir. I'm done with my session. Looking forward to very informative, sir. It's really very interactive as well as informative. Giving a tactical approach to generate your idea was very good. I'll try on future programs also. I will possibly share your presentation also. We'll see. like So guys, I'm going to give you I've already given the feedback link for today's session. I need this feedback for our reports. So anyone has a feedback to give over voice, you can give away. This is the feedback. I need you guys to complete it for today's session. Is it possible for us to take a screenshot of all the people if you could turn on the camera? Yeah, right? Yes, absolutely. Students, can you switch on your videos? Just for 2 minutes, 1 minute. We'll take a screenshot. All of you are in a proper formal dress, maybe. Check it on once. Right. Anything It decent. should be fine, madam. They don't have... Anything is fine. I mean, like. Just we need to see the faces. Yeah. We just have to see the faces. Just switch on for 30 seconds so that we can get a screenshot. No. திடீர்னு கேட்டா எப்படிங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க மைண்ட் வாய்ஸ். And thanks a lot to the institution, WellTech institutions. Ma'am, thanks a lot, ma'am. Very patient students. 1.5 hour session. It's not an easy task. Students வந்து 1 hour அப்புறம் ஒன்று அவங்களுக்கு போர் அடிச்சிடும், இல்லாட்டி 2 ஃபோன் வந்து சார்ஜ் ஃபுல் டவுன் ஆகிடும். ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் யுவர் பேஷன்ஸ் டுடே அண்ட் வி ஹோப் யூ கைஸ் மேக் த பெஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் டுடே செஷன். Thank you, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Praveen sir also is here, I guess. And thank you, Praveen sir. We would like to do one more session for WellTech soon, madam. I hope the presentation was good. Yeah, one more thing I forgot actually. Hey, students, if you guys have any inclination towards innovating in deep tech, Anna University, we have a technology business incubation. Reach out to me. We'll talk about that. If you guys are interested to do deep tech innovation, okay, remember that. I'll convey this information to your EDCL coordinator. Yes, sir. Sure. We will work out on that. No problem. Sure. And I would like to thank sir for his coordination from CED and University. And I am honestly saying that for the past 6 months as a coordinator from CED, he's very proactive. He calls me and say, we have to do one program, ma'am, like that. So then me approaching him, he comes to my line and talking. So that shows his interest towards developing the spoke institutions and, helping the student. I also thank Mr. Shyam, who has spent his valuable time of around 1.5 to 2 hours to be with our students. Thank you so much, and I would like to see you in our future meetings too, because I sincerely feel that entrepreneurship cannot be made in a day, or you cannot actually develop entrepreneurship, as Raj Kapoor sir said, not overnight. Doesn't work that way. The entrepreneurial thinking comes only when there is continuous sessions which actually kind of give them a little bit of inclination towards that. So I think we all have to join together our hands and help the students. Thank you so much. Hope that from this 67 participants, I could see at least 1 or 2 great entrepreneurs the way down the line. Thank you so much. Thank you. Sir, you are on mute. Thank you, madam. Definitely, I am seeing at least 5 to 10 entrepreneurs in the upcoming days. Okay.
I'll keep the session live for some time. Whoever has completed the form can leave. And sir, we'll wind up, sir. Thank you. Yes, thank you.